8:30 p.m. to start. Just wait. Yes. So, a very good evening to everyone who are interested to celebrate this nutrition month. And for the nutritionists, there is no single day is different for us, or we cannot segregate anything different like nutrition month, nutrition day, dietitian day. So each and every day we have to dedicate for the society, for the patient's benefit. So it should be our goal, because after class 12, when you are taking this subject as nutrition in BSc or MSc, that time maybe you have not fixed any goal for the subject, but now onwards you need to focus on the subject and do something different. Because I find many students in Messenger used to ping me, sir, I need a diet chart for me, but that particular student is doing MSc right now. So why this should happen? So you are a nutritionist, anybody, any friends and any relatives can ask you for a diet chart, and if you deny for that diet chart, it looks very odd. So you need to focus on the subject, and when I post this, many of the students came forward. So I requested this thing to volunteered by Shahili Rai Chaudhary. She is a nutritionist residing in Habra. Shinjini Roy Chaudhary, she is from Damdam. She is also a practicing dietitian. And we have Paulomi Ghosh, she is a student. Pritha Bose, she is also a student of masters. Both of them are from Gokhale Memorial. They have came forward. And obviously, Shuparna Mondal. Shuparna is a very promising dietitian. So we welcome all this team and along with all the participants who have joined. So the main thing for the nutrition month is anything which is benefit for our patients or patients education you can do. So number one, you may do a role play like Pritha and Akriti did last time, which is a role play of a patient to educate the society. And whatever you will do, you will send it to me and we will post it in the YouTube, or you can post it in your Facebook page and we will share. So it can be in your local language, Bengali, Hindi, or whatever language you preferred. And preferably, if it is done in English, then it will be beneficial for everybody who will be listening to the talk. So you can do in Bengali also, you can do in English also. So first thing, we can do some panel discussion type of things. For example, you can select some of your friends, 3 of the friends, you set some question. যেরকম তোমরা দেখো না যে টিভিতে রিপোর্টাররা যেরকম কোনো ডায়েটিশিয়ানসকে কোশ্চেন করে, ডক্টরদের কোশ্চেন করে, তো সেরকমই তোমরা একটা সাবজেক্ট চুজ করবে, তোমাদের নিজেদের বন্ধুদের একটা গ্রুপ বানাবে, আমাকে ডেট জানাবে, আই উইল বি দেয়ার, আই উইল রেকর্ড দ্য থিং, তোমরা একটু রিহার্সাল করবে এবং একদম লেম্যান টার্মে, নট ইন দ্য সায়েন্টিফিক ওয়ার্ডস, বাট সেই সাবজেক্টটা নিয়ে তোমাদের পড়তে হবে। মেবি তোমরা পিসিওডি নিয়ে একটা ডিসকাশন রাখলে, দিস উইল বি এ ভেরি রেলিভেন্ট ডিসকাশন, পিসিওডি অ্যান্ড প্যানেল ডিসকাশন। অর মেবি তুমি চাইলে 10 মিনিটস আমি একটা পিসিওডি ডায়েট এবং লাইফস্টাইল নিয়ে আমি একটা পিপিটি বানিয়ে প্রেজেন্ট করব উইথ এভরিওয়ান। খুব ওয়েলকাম ফর দিস। ইউ ক্যান ডু অন হাইপার টেনশন, ইউ ক্যান ডু অন কিডনি হেলথ। কিডনিকে ভালো রাখতে গেলে আজকাল আমরা দেখছি যে মেনি ডায়াবেটিক পেশেন্টস আর আনঅ্যাওয়ার of this kidney disease or retinopathy, and when their sugar is not under control or hypertension is not under control, they are progressing towards kidney disease. So this is very bad. Today one patient came from one doctor, and some dietitians from Bangalore, or maybe I don't know she is a dietitian or not, she is representing a company and only the microalbumin is high, creatinine and everything is normal, urea, creatinine, everything is normal, only the kidney is little bit compromised, the microalbumin ratio is 132, and the dietitian or that lady has asked that caregiver for that patient or the wife of the patient not to take any kind of protein. So which is a totally wrong concept, and the patient party is very much panicked, and patient party called me and she said that my doctor, my diabetologist has not restricted anything, but someone dietitians from online has called and giving me these types of lay instructions. So if we stop all kinds of protein, that will be very much dangerous for this particular patient, even not chicken, not fish. Even the patient may consult me tomorrow or on Sunday, but the patient is very much worried. তিনি বলছেন যে আমি আজকে কি খাবো অন্তত আমাকে বলে দিন, আজকে মাছের ঝোল করে ফেলেছি এটাও কি খেতে পারবো না? একটু আগে একজন
ব্যাঙ্গালোর থেকে কল করেছিল। এখন অনেক অনলাইন সাইট হয়েছে, অনেক নিউট্রিশনিস্ট অ্যাডভাইস নিচ্ছে, তো মানুষ অনেক কনসার্ন হয়ে গেছে। আমার সাথেও হয়তো কনসাল্ট করতে আসলে জিজ্ঞেস করে আপনার কোয়ালিফিকেশন, আপনার কিছু মনে করবেন না, হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশন। সো নিউট্রিশন ইজ সামথিং উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট in our life. So can anyone from our team say what is the theme for this year, Nutrition Month? Sir, this is Shinjini here. This year theme is feeding smart People right who are from start. talking today may possible to keep your video on, especially the volunteers, or if it is possible, Shinjini. Otherwise, you continue. Sir, Continue. it's not possible now for me. Okay. So other who are present, Shoheli and all, so please try to keep your video on. Yes, Shinjini. Yes, this year Nutrition Month, the theme is actually feeding smart right from start. Feeding smart right from start. So Yes. anyone, Mitali Manna, I can see, Chandana Niyogi, এই ওয়ার্ডটাকে একটু বাংলায় বলতে পারবে, যেটা সিঞ্জিনিদি বললো যে ফিডিং স্মার্ট রাইট ফ্রম স্টার্ট, এটার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, মানে পেশেন্টকে কিভাবে বোঝাবো? মিতালি বলো। হ্যাঁ স্যার, বলতে পারবো। বলো। স্যার, থিমটার মানে হচ্ছে যে মানে একদম আমাদের শুরু থেকে মানে একজন বেবি যখন মাদারের মানে গর্ভে থাকে ওই সময়টা থেকে আমাদের ওর নিউট্রিশনের দিকে মানে ধ্যান। হ্যাঁ স্যার, একটু কেটে গেল বলছি যে লাস্টে মানে একজন বেবি যখন ওর মাদারের উম্বে থাকে ওই ফার্স্ট দিন থেকে আমাদের ওর হেলথের ওর নিউট্রিশনের খেয়াল রাখা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে, খুব ভালো। অনেকে কি ভাবতো, মিতালি থ্যাংক ইউ সো মাচ, কংগ্রাচুলেশন, ইউ হ্যাভ গিভেন এ রাইট আনসার। সো অনেকে ভাবে যে ডে 1 থেকে মানে জন্মানোর পর থেকে যে ব্রেস্ট ফিডিং শুরু হচ্ছে ওটাকে রাইট ফ্রম স্টার্ট বলা হচ্ছে, বাট মিতালি ইউ আর ভেরি কারেক্ট, যে মাদার্স টু টুম, আমরা ওই জন্য একটা থিমের ওপরে আমরা ভেবেছি এবার কাজ করব আমরা, দ্যাট থিম ইজ ডিসাইডেড বাই কগনাইজ নিউট্রিশন স্টুডেন্ট। সো টু টুম, মিনস মাদার্স, মায়ের পেটের গর্ভ অবস্থা থেকে নিউট্রিশন শুরু হচ্ছে, অ্যান্ড স্টিল দ্য লাস্ট রাইট, মানে আমাদের জীবনের শেষ দিন অবধি, সেটা হচ্ছে টু টুম আমাদের নিউট্রিশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এই এজ গ্রুপের মধ্যে তোমরা এনি এজ গ্রুপ নিয়ে কাজ করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, আমার খুব প্রমিসিং লাগে ডালিয়া সিং আছে, সুদেশনা আছে। তো ডালিয়া, তুমি যদি চাইছো যে একটা অ্যাডোলেসেন্সদের নিউট্রিশন, আজকাল তারা খুব জাঙ্ক ফুড খায়, তারা প্রচন্ড ভাস্ট মানে ইনক্লাইন টুয়ার্ডস টেলিভিশনস অর ফাস্ট ফুড, সুইগি, জোম্যাটো, তো ওরা ওই ধরনের খাওয়ার থেকে, নিউট্রিশন থেকে অনেকটা বঞ্চিত হচ্ছে। এবং কখন বঞ্চিত হচ্ছে? অ্যাডোলেসেন্স টাইমে, ওই যে 10 ইয়ার্স টু 18 ইয়ার্স এর মধ্যে ওদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হয়। সো অ্যাট দ্যাট টাইম দে আর compromised with this kind of nutrition. So you can talk about on the thing. So maybe you and Shongita make a team and you can talk on this thing. আর একটা জিনিস বলে দিই, if you are doing small videos, so small videos if you are doing, তো at that time তুমি কি করতে পারো, একটা 8 মিনিটের ভিডিও বানালে বা একটা 5 মিনিটের নিউট্রিশন নিয়ে মোবাইলে একটা ভিডিও বানালে, মোবাইলটাকে সামনে রাখছো, দিয়ে স্ট্যান্ড করে তুমি একটা ভিডিও বানালে, সেটা তো হোয়াটসঅ্যাপে আসবে না 8-10 মিনিটের, তুমি কি করবে, ওটা গুগল ড্রাইভে বা গুগল ফটোজে সেভ করে আমাকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবে। সো আমি ডাউনলোড করে ইয়ে করতে পারবো, সেটাকে তোমার আমাদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউবে দিতে পারবো তোমার নাম দিয়ে, সেটাকে এডিট করতে পারো। তোমরা 2-3টে ভিডিও করে, অনেকগুলো অ্যাপ আছে, সো ডিফারেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিওটাকে মার্চ করে দিতে পারো। সো সেইটা করলেও কিন্তু very much important হবে। আর whatever we will do in the nutrition month, I will guide you, or Shinjini, Shoheli, they will guide you. তোমরা ওদের নাম্বারগুলো পেয়ে গেছো, তোমরা গ্রুপটাই জয়েন করেছো। সো হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু তোমরা করতে পারো, উই আর মোস্ট ওয়েলকাম। তাহলে এখান থেকে তোমাদের একটা কনফিডেন্স আসবে, স্টার্টটা করে দাও না, আমরা আছি। মানে আজকের যে যারা জয়েন করেছো, আজকে খুব লিমিটেড 16 পিপল হ্যাভ জয়েন্ট। সো আমি চাইছি যে তোমরা যে কজন জয়েন করেছো এই কজন ভলেন্টারি করো, এরপরে আমরা যারা করতে আসতে চাইছে আসুক, বাট তোমরা ভেরি সিনসিয়ার। আজকে যে 16 জন জয়েন করেছো ইনক্লুডিং মি, সো আমরা মনে হয় কিছু একটা আমরা করি যেটা সোসাইটিতে হেল্প করবে। নিকন, তুমি কোথায় থাকো? স্যার, জয়নগরে, সাউথ 24 আচ্ছা, সাউথ 24 পরগনা। তো আমি এমন কিছু করো যেখানে ওখানকার লোকজন বুঝতে পারবে, খুব সফিস্টিকেটেড, খুব হাইফাই প্রোফাইলে কোনো কথা বলো না,
তুমি বেসিক ব্যালেন্স ডায়েট স্যার নিয়ে একটা করতে বাংলায় পারো। বললে হবে? বাংলায় হ্যাঁ, তোমার এরিয়ার জন্য তুমি একটা ছোট্ট করে বানালে একটা টক, সেটা আগে খাতায় লিখে নাও। মেবি তুমি ব্যালেন্স ডায়েট নিয়ে বললে, সুষম আহার কি, এবং আমাদের সব ফুড গ্রুপ থেকে খাবার খেতে হবে। আমাদের যেরকম সবজিও খেতে হবে, সবজির কেন গুণাগুণ, ফল কেন খাবো, এবং তার মধ্যে প্রচুর ভাইটামিন, মিনারেল এবং ফাইবার থাকে। তুমি প্রোটিন নিয়ে একটু বললে যে আমাদের যদি আমরা কস্টলি প্রোটিন যেরকম মিট, ফিশ, চিকেন, এগ যদি রোজ না খেতে পারি, তাহলে আমরা কি ধরনের ঘরোয়া প্রোটিন অ্যাফোর্ড করতে পারবো, যেমন ছাতু, ডাল, চানা, ছোলা, সোয়াবিন। হ্যাঁ, সয়াবিনটা খুব ভালো। তো এইটা তুমি বললে। তারপরে থার্ড ফুড গ্রুপটা তুমি আনছো সিরিয়ালকে একটু পরে আনছো, শস্য দানা, এবং সেটার মধ্যেও কোনটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কোনটা সিম্পল বুঝিয়ে দাও। কেন এখনো গ্রামগঞ্জের মানুষরা প্রচন্ড পরিমাণে ময়দা বা এই ধরনের জিনিসগুলো, বা চাউমিনের দোকানে গিয়ে চাউমিন খাচ্ছে, মোমো খাচ্ছে, অনেক বেশি ফাস্ট ফুড ভেন্ডার্সদের কাছে যাচ্ছে, এবং সেটা তোমরা কেউ একজন হাইজিন নিয়েও বলতে পারো, মানে ব্যালেন্স ডায়েটের সাথে হাইজিন মেনটেন করাটা নিয়ে তুমি একটা টক বানালে, টকটা তুমি আমার সাথে ওভার দ্য ফোন প্র্যাকটিস করে নিলে, যে তুমি ওটাকে ফাইনাল, তুমি যেরকম এই সময় যেমন ক্যামেরাটা অন করেছো, ক্যামেরার সামনে ফেসিং আছে, তোমার লাইটটা ব্রাইট আছে, তোমাকে যেরকম দেখাচ্ছে ঠিক এই রকম পজিশনে বসে তুমি একটা ভিডিও এরকম বানাবে। সেটা আমার হেল্প লাগলে আই উইল, মানে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, তো এটা করতে পারো। সো আই ইনভাইট ইচ ওয়ান অফ ইউ, অল অফ ইউ আর মাই লাইক মাই ফ্যাটার্নিটি, মাই নিউট্রিশন স্টুডেন্টস। সো তোমরা যেটা ইচ্ছা করতে পারো। নাও ওয়ান বাই ওয়ান আমরা একটা একটা করে স্টুডেন্টদের মতামত নিয়ে নিই, কে কোনটা করছে। আমাদের সাথে পৌলমী ঘোষ এখন নেই, ও জয়েন করবে একটু পরে। No, So sir, I please- have joined. Okay, Paulomi, start. I want to start with you because your concept is related to our nutrition month Yes, theme. sir. Yeah, Paulomi, you are most welcome. Is it possible to switch on the video, or otherwise it is no issues? You can continue. And next I will ask Tapur, Shaheli, Pritha, are you there? Sir, Yes, it is okay. it is perfect. You can Okay, start. sir. So What you want? mainly what I am thinking is I want to do on the first 1000 days. Nikon, তুমি ভিডিও অফ This করে দাও because the তোমার one নেট I want বেশি to do. কনজাম্পশন হবে। হ্যাঁ, The first 1000 days, and in this I want to make a chart on this, and with that I want to say about it, like what is this thing, like কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে, দেন এর মধ্যে কোন কোন ফেজেস গুলো আসছে, দেন আলটিমেটলি কি হতে যাচ্ছে, আর ওটার মধ্যে উইথ লাইক তুমি বলতে চাইছো you want to do on first 1000 days. Yes, sir. So can you just give a hints to the people who do not know what is first 1000 days? Hope everybody knows. যেরকম it's আমাদের actually just মিতালি বলেই starting. দিল। হ্যাঁ, যেটা ও এক্ষুনি বললো যে মাদার উম থেকে যখন একটা চাইল্ড, যখন একটা ফিটাসের অ্যাকচুয়ালি টোটালি একটা আসছে, ওখান থেকে যে প্রপার একটা 9 মান্থসের গ্রোথ, দেন ওখান থেকে ওর যেটা 2 ইয়ার্সে, দেন টোটাল যে ফেজটা আছে সেটা আমরা কাউন্ট করে বলছি ফার্স্ট 1000 ডেজ এর ব্যাপারটা। ভেরি গুড। তো তোমাদের 1000 ডেজটা একটু ক্লিয়ার করে নাও। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, মায়ের পেটে থাকছে 270 থেকে 280 দিন, তো অ্যাপ্রক্সিমেট 270 ধরো, 270 প্লাস 365 ডেজ, 1 বছর বয়স, আরো 1 বছর 365 দিন, মানে মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে 2 বছর বয়স অবধি খুব ভাইটাল। ওদের এই সময় প্রচন্ড ফাস্ট রেটে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়। তো তোমরা ব্রেন নিউট্রিয়েন্ট গুলো নিয়ে একটু কথা বলতে পারো। মাকে ডিএইচএ কেন দেওয়া উচিত, ডিএইচএ রিচ ফুডস গুলো কি করে দেওয়া উচিত, ডিএইচএ ডিরেক্টলি না দিতে পারলে আমরা যে ওমেগা 3 রিচ সোর্স গুলো হাউ উই ক্যান প্রোভাইড, why the folic acid is very much important in this, and how you will educate the mother on the breastfeeding. So Yes, একজন sir, কেউ করতে especially পারো the 6 months one. 6 মান্থের ব্রেস্ট ফিডিংটা তাড়াতাড়ি করতে পারো। আর একটা যে স্টার্ট, মানে যেটা সিঞ্জিনি আমাদের থিমটা বললো স্মার্ট স্টার্ট, সেইটা আমরা করতে পারি এমন একটা, যেটা আমরা ধরো ওই কি বলতে গেলাম, উইনিংটা আমি তোমাদের গাইড করে দেবো। উইনিংটা নিয়ে কেউ বলতে পারো যে একদম যে অন্নপ্রাশনের পরে খাওয়ানোটা, সেই সময় না অনেক সময় পিডিয়াট্রিশিয়ানরা অতটা মানে ধরে গাইড করেন না, বলে দেয় বাড়ির তৈরি সেদ্ধ ভাত খাওয়াতে, আপেল সেদ্ধ খাওয়াতে, ফলের রস খাওয়াতে, কিন্তু একটা যে ডায়েট বোঝানো এবং কাউন্সিলিং করা, সো এইটা কিন্তু কেউ করে না। সো তো হয়তো তুমি ওই জায়গাটা অত ডিটেলসে ঢুকলে না, তুমি ইউ পার্টনার উইথ সামওয়ান লাইক আकृति or maybe Mubasira, Can I do, sir? yes, you are Shinchita. most welcome. You are most welcome. Thank you, Shinchita, for joining. So you will focus on the weaning part and what is the importance, or maybe Shinchita, you can focus on the toddler part also, as you are working in such a profile right now
with a nutrition company, so you may do that, যে ছোট বাচ্চাগুলোকে কিভাবে ওই যে 6টা স্টেপস আমি স্কুল ক্যাম্পে বলি, যে 6টা স্টেপস, টেবিল ম্যানার্স শেখানো, টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখানো, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য টাইম, হ্যাঁ, রেসপন্সিভ ফিডিং হ্যাবিটস কি করে মাদার গ্রো করবে, মোবাইলস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস থেকে ওদেরকে সরিয়ে রাখা। সো ইউ ক্যান ডু অন দ্য just 10 minutes on the counseling. Shinchita, you are most welcome. You can do in both language, Yes, English yes. and Bengali. Bengali করে তুমি যদি ভিডিওটা রাখছো তোমার কাছে তোমার ইউটিউবে, বা আমি তোমার ভিডিওটা আমার ইউটিউবেও রাখলাম, তো কি হবে, তুমি কোনো ডাক্তারের সাথে ওটা শেয়ার করে দিতে পারো এবং পেশেন্টকে শেয়ার করে দিতে পারো, যেটা বাড়িতে গিয়ে এই 15 মিনিটের ভিডিওটা দেখবেন, এখানে আমি ছোট করে সব টিপস দিয়ে দিয়েছি। তো তাহলে কি পেশেন্টদের অনেক বেনিফিট হবে কিন্তু Yes, Shinchita। sir. Yes. হ্যাঁ, এইটা করতে পারো। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা একটু নোট ডাউন করি, সিঞ্জিনি অ্যান্ড সহেলি, ক্যান ইউ জাস্ট নোট ডাউন ওয়ান বাই ওয়ান? নিকন হালদার্স নামটা নোট ডাউন করো, পরে টপিকটা ফাইনাল হবে। Sir, please give me 1 minute, please. 1 minute. নো ইস্যুস। পৌলমী ঘোষ একটু বললো, পৌলমী তোমার টপিকটা অ্যালং উইথ সিঞ্চিতা একটু টডলারে যাবে। পৌলমী 1000 ডেজটা বলে, মানে 2 বছর অবধি বলবে, 2 বছরের পর থেকে টডলারের জায়গাটা সিঞ্চিতা কর বলবে। আচ্ছা, তারপরে প্লিজ সামবডি কাম ফরওয়ার্ড, যে আমরা আর কি করতে পারি। আমি সিনিয়রদেরটা একটু পরে আসছি, আমরা যারা জুনিয়র্স আছো তোমরা যেটা করতে চাও বা আমিও গাইড করে দিতে পারি। আমি একজন করে বলছি, অঙ্কিতা সাধু খান, চন্দনা নিয়োগী, চিন্ময়ী is working for a nutrition company, she is from Kotak, Urisha, she is very close to me. বলো। কি করবে? হ্যাঁ স্যার কাইন্ডলি আপনি আরেকবার করে একটু বলবেন, কাইন্ডলি হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো। আমি ফার্স্ট থেকে বলবেন। তুমি তো ছিলে হ্যাঁ, একদম আমি এখন from- একটু তুমি একটু লিখতে থাকো Note নিজে down. যেগুলো মনে পড়ছে, আমি সিঞ্জিনির সাথে আচ্ছা। একটু কথা বলে নিই। হ্যাঁ ঠিক বলো। আছে। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে পৌলমী সিঞ্চিতারটা লিখেছি, নিকনেরটা। নিকন তুমি কি ওইটাই করবে, ব্যালেন্স ডায়েট? হ্যাঁ স্যার, করো আপনি যেটা তাহলে। বলে দিলেন। তাহলে সিঞ্জিনিদি গাইড করবে, সিঞ্জিনিদির নাম্বারটা ও চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছে, তুমি একটু নোট করে নাও। তোমার কোনো Okay, দরকার হলে সবসময় তো আমাকে পাবে না, তো সিঞ্জিনিদিকে Okay. হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখবে, যে তুমি যেটা করছো টপিকগুলো পয়েন্ট আউট করে তুমি সিঞ্জিনিকে জানাবে। আর সিঞ্চিতা Okay. তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিও, আমি তোমাকে বলে দেবো। আচ্ছা, আপনি যেগুলো বললেন ফুড হ্যাঁ। গ্রুপস, মানে আমি 5টা ফুড গ্রুপ, সিরিয়াল, হ্যাঁ। প্রোটিন, ওই তুমি 5 ফুড গ্রুপ বলে গুগলে সার্চ দিলে দেখবে একটা ফুড প্লেটের ছবি আসে, তাই তো? সিঞ্জিনি নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। ভেজিটেবল, তারপরে প্রোটিন, ভেজিটেবলস ফ্রুটস, একদিকে হাফ অফ দ্য প্লেট শুড বি ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস। দাঁড়াও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো 5 ফুড গ্রুপ হয়, 7 ফুড গ্রুপ হয়। ওকে। দাঁড়া 1 সেকেন্ড। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমাকে একটু জানিয়ে দেখা যাচ্ছে কিনা। আসছে তো? ইয়েস স্যার, আসছে। হ্যাঁ, এরকম কিছু ছবি দিয়ে করতে পারো, বুঝতে পেরেছো নিকন? স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। কে নিকন বলছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, দেখো ওখানে ডান দিকে মানে নিচে দুটো সৌমেন্দু ঘোষ প্রেজেন্টিং, একটা সৌমেন্দু ঘোষ প্রেজেন্টিং, একটা আমার ছবি দেখতে পাবে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ দেখো তো, না হলে তুমি জাস্ট লিভ করে জয়েন করো, দেখতে পাবে তুমি। বাকিরা দেখতে পাচ্ছো ছবিগুলো? ইয়েস স্যার, ভিজিবল। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য চিলড্রেন, মানে সিঞ্চিতা কর যেটা বলছে করতে চাইছে, তো মাদার্সদের এটা বলা যে প্রোটিন গ্রুপ থেকে কি দেব, গ্রেনস দেব, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, ডিয়ারি প্রোডাক্টস, এই 5টা ফুড গ্রুপ তোমরা করতে পারো, বা 7 ফুড গ্রুপসও করতে পারো। এই ছবিটাও দেখো, খুব সুন্দর ছবিটা। হ্যাঁ, সো এই ছবিটাও তোমরা কিন্তু করতে পারো। তোমরা একটু তোমাদের মোবাইলে জুম করে নাও, মিল্ক অ্যান্ড ডিয়ারি, মিট অ্যান্ড ফিশ, ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, সিরিয়ালস, সুইট বাটার, ঘি। তো এখানে কিন্তু ফুড পিরামিডেও এটা করা যেতে পারে, এই যে এরকম করে যদি ছবিগুলো করা যায়। সো দিস ইজ ওয়ান টপিক। নাও আমি আরো একটা পিপিটি আমি দেখাবো তোমাদের, 1 সেকেন্ড স্টপ করি। আচ্ছা, বাই দ্যাট টাইম সিঞ্জিনি কন্টিনিউ, তুমি কিছু বলতে চাইলে বলো, আমি একটু আর একটা টপিকে চলে যাই। আচ্ছা নিকন, তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো, আমি নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। হ্যালো।
হ্যাঁ, নিকন বোধহয় লেফট করেছে, আবার জয়েন করছে। হ্যাঁ তুমি ও আচ্ছা আচ্ছা। অন্য Okay. এজেন্ডা যদি কিছু থাকে বলতে পারো। হ্যাঁ আমি নিকন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিও, হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করো, কারণ কল সবসময় হয়তো আমি নাও শুনতে পারি। হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করে নিলে আমি দেখে তোমাকে রিপ্লাই দিয়ে দেবো। আর কোন সময় তোমার Okay, যদি okay. ফোনে কথা বলারও দরকার হয়, তাহলে কোন সময় কথা বলতে পারবে আমি হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দেবো তোমাকে, ঠিক আছে? যেহেতু ওয়ার্কিং একটু ব্যস্ত থাকবে, তো তুমি একটু হ্যাঁ। হোয়াটসঅ্যাপটা করে নিও, বেটার হবে। সব আমাকে সময় হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখবে, হোয়াটসঅ্যাপ আমি মোটামুটি চেক করি। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি একদম খুব সিম্পল করো নিকন, ডোন্ট মেক ইট কমপ্লিকেটেড। তুমি যদি Sir- পিপিটি দিয়ে প্রেজেন্ট করতে চাও নিকন, তাও করতে পারো, তাহলে আমার গুগল মিটেই তোমাকে আমি টাইম স্লট দিয়ে দেবো। কম্পিউটার তো নেই, ফোনে না, কি করে কম্পিউটার হবে? তো লাগবে না, ফোনে আমাদের সব ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যারা এখানে ভর্তি হয়েছে, মানে আচ্ছা। ব্যাচ 1 ব্যাচ 2 সব পিপিটি বানাই ইয়েতেই, ফোনেই ফোনেই? বানানো যায়। Okay. এইবার ফোনেই একটা না বানাও। বানাও, কিন্তু ইন ফিউচার তুমি যদি এই ব্যাচে ভর্তি হচ্ছ ব্যাচ 3 তে, দেন কিন্তু তোমার ওই পিপিটি ফোনেই বানাতে হবে। যদিও তোমাদের টিম থাকবে, Okay. হ্যাঁ, তাও ফোনে বানানোর অপশন আছে, তোমাকে হেল্প করে দেওয়া হবে। দিদি একটু ক্লাসে আছি। আর হ্যাঁ, নিকন, হ্যাঁ পিপিটি আচ্ছা। যদি বানাতে চাও, আমিও হ্যাঁ। ফোনেই পিপিটি বানিয়েছিলাম, আমিও তোমাকে আচ্ছা। কিছুটা গাইড করতে পারবো। এছাড়া আরো ভালো আমাদের আছে, তারাও গাইড আমাদের করতে পারবে। ম্যাক্সিমাম টিম মেম্বাররা ফোনে বানিয়েছে। আমি আরেকটা ফোনের পিপিটি দেখাচ্ছি তোমাকে, ফোনে Okay. বানানো পিপিটি। আচ্ছা, এইটা দেখো, একটা টিম বানিয়েছে, পূজা, ইন্দ্রাণী, চন্দনা। এর মধ্যে আমাদের সিঞ্জিনিও ছিল। আমাদের কোনো একটা হসপিটাল থেকে বলেছিল যে একটু কার্ডিওভাস্কুলার লিফলেট বানাতে। আমি এটা শেয়ার করছি কেন, এরকম পেশেন্ট এডুকেশন লিফলেট কিন্তু তোমরা চাইলেই বানাতে পারো। পেশেন্টকে বলছো যে হার্ট ডিজিজটা কি, হার্ট ডিজিজে কি কি হয়, সিমটম কি কি হয় হার্ট ডিজিজে, ডান দিকে বাঁ দিকে দেখো ভাস্কুলার ডিজিজ কি, হার্ট ডিজিজ কি, খুব সুন্দর করেছে। এটা ওরা হয়তো প্রেজেন্ট হ্যাঁ, করবে। হ্যাঁ, সো এইগুলো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, এই যে এমনি দাঁড়াও, এমনিতে আমাদের দেখো রক্তনালীটা কিরকম থাকছে, আর যখন কোলেস্ট্রল জমছে তখন কিরকম ব্লকেজ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। রক্তটা পাস করতে পারছে না। এটা পেশেন্টদের এডুকেট করার জন্য খুব ভালো। এই যে কিভাবে ফ্যাট ডিপোজিশন হচ্ছে, যে এই যে ইয়েলো কালারের এগুলো হচ্ছে ফ্যাট, তো এগুলোকে আমরা বলতে পারি। এই যে কজ কেন হচ্ছে, স্মোকিং, ইনঅ্যাক্টিভিটি, ওবেসিটি, জাঙ্ক ফুড, কোলেস্ট্রল হাই। হ্যাঁ, সো একটা জেনেটিকও আছে তার মধ্যে, হাই ব্লাড প্রেশার, হ্যাঁ, এথনিসিটি মানে ডিফারেন্ট ক্লাস এবং ক্রিডের জন্য এই প্রবলেমটা হয়, ডিফারেন্ট পপুলেশন, এশিয়ান আর মোর প্রোন টু ডায়াবেটিস, এরকম বয়স, জেন্ডার, এইগুলো। এইটা এই কার্ডিওভাস্কুলারটা কিন্তু এত বড় করে না করে খুব ছোট করে 5টা 6টা টিপস অ্যাবাউট কার্ডিওভাস্কুলার তোমরা কেউ চাইলে করতে পারো। সিমটমস, এই যে খুব সুন্দর করেছে জিনিসটা। হ্যাঁ স্যার, ফোনেও এত সুন্দর হয় জানতাম। স্টুডেন্টরাই করেছে, আমি তাদের নাম্বার দিয়ে দেবো। ওরা সব ছবি ডাউনলোড করে করে এখন সব ওরা ফোনে করে, ফোনটা খুব ইয়ে করে ফেলেছে, ভালো করেছে, দারুণ হয়েছে স্যার। খুব ভালো হয়েছে না? হ্যাঁ, আমি নিজেও ভালো করে আজকেই প্রথম দেখলাম। এরকম ওরা তো অনেক আছে, ইউটিউবে তুমি আমাদের ওই ডায়াবেটিসের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো, ওরা অনেক করেছে, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, টাইপ 1 টাইপ 2, হ্যাঁ এরকম। আচ্ছা, এরপরে তাহলে সবগুলো লিখছো তো সহেলি? হ্যাঁ স্যার, লিখছি। এরপরে কেউ একটু এগিয়ে এসো, যে যেটা কিছু করতে চাও। স্যার, মেনোপজ ডায়েটটা নিয়ে কি কেউ করতে পারে? আমি মিউট করছি, বলো। মেনোপজ ডায়েটটা নিয়ে কি কেউ করতে পারে? ইন্টারেস্টেড কেউ? স্যার, ইউ আর মিউট। হ্যাঁ, আমি বলছি শতাব্দীকে একটু মিউট করলাম, নাহলে ইকো হচ্ছে, ওর আর তোমারটার সাথে ইকো ক্ল্যাশ হচ্ছে। হ্যাঁ, মেনোপজাল ডায়েট নিয়ে কেউ করতে পারো। হোয়াট আর দ্য সিমটমস, যদি মনে হচ্ছে একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে ছেড়ে দাও, অসুবিধা নেই, হ্যাঁ করতে পারো। আচ্ছা, শতাব্দী কালকে গ্রুপে লিখেছিল, এবার শতাব্দীরটা শুনে নি, বলো। স্যার, শতাব্দী প্রথম ব্যানার্জি। কথা হচ্ছে আমি কিছু হেলদি রেসিপি শেয়ার করতে চাই, মানে যেটা অনেকেই আমার কাছে যারা জিজ্ঞাসা করে যে মানে রিলেটিভসদের মধ্যে এমনিও, যে ডিনার টাইমটাই মানে খুব অসুবিধা হয়ে যায়, তারা হয়তো বলে ডিনারে কার্ব নিতে চাই না, কিন্তু রোজ আমাদের এমনি স্যালাড, স্যুপ এগুলো খেতে ভালো লাগে না। তার জন্য আমি কিছু হেলদি রেসিপিস মানে নিজেই একটুখানি এপাশ ওপাশ করেছিলাম, তো আমি সেগুলো একটু শেয়ার করতে চাই। আমি জানি না কতটা কি ঠিক হয়েছে, আমি সেটা আলোচনা করব অবশ্যই আপনাদের সাথে। স্যার, আপনি মিউট হয়ে আছেন, শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, বলছি খুব ভালো আইডিয়া, সরি আসলে আমি কথা বললে তোমারটা ইকো হবে, তুমি মিউট করো, আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, শিওর স্যার।
হ্যাঁ, তুমি আইডিয়াটা প্রচন্ডই ভালো। সো রেসিপি এগুলো করে দেখাতে যদি পারো, একটা পিপিটির মধ্যে যদি ছবি দিয়ে লেখাগুলোকে ফেলতে পারো, এবং তারপরে পিপিটি ওয়াইজ যদি 10 মিনিটের একটা ভিডিও করা যায় প্রেজেন্টেশনের মতো, গুগল মিটে, জুমে হবে, জুমে রেকর্ড করতে পারবে, বা যদি তুমি আমার হেল্প চাও, আমি প্রেজেন্ট থাকবো, তুমি আর আমি রেকর্ডিংটা করে নিলাম, কোনো স্টুডেন্টকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে না, দেন আমরা রেকর্ডিংটাকে পাবলিশ করলাম, সেটা করা যেতে পারে। সেটা তোমার ফেসবুকেও তুমি করলে, আমার ফেসবুকে আমি করলাম, আর বাকিরা সবাই সবারটা শেয়ার করব আমরা, তাহলে এটা স্প্রেড হবে অনেক বেশি। তো সেটা করতে পারো। হ্যাঁ, তো এটা খুব কিন্তু হ্যালো স্যার। ভালো। হ্যাঁ, দাঁড়াও, সুদেশনা স্যার শুনে নি, তবে একটা অরুণ জিনিস বলুন। বলছি। হ্যালো আমি স্যার। স্যার শতাব্দী বলছি, বলবো? হ্যালো স্যার ইউ আর অন মিউট। অরুণ হালদার যে জয়েন করেছে একটু পরে বলো, আগে শতাব্দী বলে নি। বলবো স্যার? হ্যাঁ স্যার বলছি, আমি রেসিপিটা যেটা আপনি বললেন ওটা পিপিটিতেও করতে পারবো, অ্যান্ড আমি ভিডিও করতে পারবো, বাট এই 2 days আমি পারবো না, কজ 2 days আমার বাড়িতে কিচেনে কোনো কুকিং হবে না ওই অরন্ধনের ও, পুজোর জন্য। এক মিনিট, মিউট করো। হুম। আমি বলছি এটা আরো ভালো হবে, তুমি অরিজিনাল কুকিং দেখাতে চাইছো রাদার দ্যান পিপিটি। হ্যাঁ, তাহলে কাউকে একটু ভিডিও করতে হবে, যেরকম কুকিং চ্যানেলগুলোতে দেখায়। হ্যাঁ, কি কি দিচ্ছ আর তার হেলথ বেনিফিটস গুলো একটু একটু বলতে বলতে রান্নাটা করছো, এবং তারপরে ভিডিওটা কাট করে, তুমি 3-4 বার কাট করে ভিডিওটাকে জোড়া করে দাও, দিয়ে তারপরে তুমি ওটা তোমার ইউটিউবে দিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও, সেটাও করতে পারো। আর না হলে ওই যে গুগল ড্রাইভ বা গুগল ফটোজে ভিডিও দিয়ে দেবে, এখন অনেকেই করছে, আমাদের স্টুডেন্টরা, চন্দনা টন্দনা অনেকে আছে যারা কি করে, বড় ভিডিও তো হোয়াটসঅ্যাপে আসবে না, তোমার গুগল ফটোজ বলে গুগলে মেলে গেলেই পাবে, ওখানে তুমি আপলোড করে দিয়ে ওই লিঙ্কটা আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছ, তাহলে আমরা ওটাকে দেখেও নিতে পারবো, ডাউনলোড করে আমাদের এতেও নিতে পারবো। হ্যাঁ, ওটা সবাইকে দেওয়ার দরকার নেই, তুমি আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, আমি ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি, এটা করা যায়, এটা খুব ভালো একটা আইডিয়া, এটা একটা ইউনিক আইডিয়া, এটা এখন অবধি কেউ বলেনি। সিঞ্জিনি, তুমি একটু, হ্যাঁ স্যার। সিঞ্জিনি না, সহেলি লিখছে, সহেলি একটু লিখে নাও শতাব্দী ব্যানার্জি, আমাদের ওকে গ্রুপেই আছে, আমার কাছে নাম্বার সেভও আছে। আর শতাব্দী, তোমার কাছে সহেলির নাম্বার আশা করি আছে, অনেকবার করেই গ্রুপে দিয়েছি, ওর নাম দিয়ে গ্রুপটা, ওই গ্রুপের অ্যাডমিন যে গ্রুপটা ফর্ম করেছে। আজকের স্যার আলোচনাগুলো আমি আমরা, আর সহেলি আমরা ও আমার জুনিয়র, আমরা একসাথে অনেকটাই অ্যাটাচড। ওকে, হ্যালো, আমরা মানে হ্যাঁ, অনেকটাই অ্যাটাচড, আমাদের সব মানে বেশিরভাগই আমরা কথা, মানে বেশিরভাগ আচ্ছা, টাইমই আমরা আমাদের কথা বলি। ক্লাস চলছে, তুমি নারায়ণ, হ্যাঁ বলো বলো continue। এবার অরুণ হ্যাঁ বলছে, ও বলো। শতাব্দী, তুমি পড়াও না? তুমি তো পড়াও, তো টিচার তো। হ্যাঁ স্যার আমি পড়াই, স্কুলে ছিলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমার ডিজার্টেশনের পেপার যেটা ছিল KABP, সেটা নিয়েই বলবো, নলেজ অ্যাটিটিউড বিলিভ অ্যান্ড প্র্যাকটিস, এটা নিয়েই বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অলরেডি এখানে অনেকজন করছে এই কাজটা, তো সেই জন্য আমি আর ওটা বললাম না, ওই জন্য ওটা আমি স্কিপ করলাম, কজ অলরেডি শতাব্দী অনেকজন দি, করছে। তুমি কি হ্যাঁ হেলদি রেসিপি কুকিংটা করছো তো? হ্যাঁ হেলদি রেসিপি কুকিংটাই করবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি তোকে কন্ট্যাক্ট করে নেবো আমি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, একদম। তোকে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। শুধু আমরা লিস্ট করে রাখি। হেমা হ্যাঁ। দাস, Yes, sir. Good evening, all. Sir, I'm thinking to do like on healthy cooking methods. যেরকম like many vitamins and minerals are lost lost. during cooking. Yeah. So many of us like don't have that exact idea. So I'm thinking to do on those like healthy and unhealthy. Like what are the side effects? तुम ना हेमा फ्रॉम हाँ, sir. वेजिटेबल कटिंग से शुरू करना, हाउ टू कट द Okay. वेजिटेबल, हाँ, हाउ हाँ. टू वॉश द वेजिटेबल्स, हाउ टू कवर द लीड, व्हाट शुड बी द हम्म, फ्लेम, गैस ज्यादा हम्म, ऑन करके करना है कि लो फ्लेम में करना है, हम्म, ऑयल कैसे यूज करना है, ऑयल का हम्म, कम करना, हाउ वी कैन हम्म, रिड्यूस द इनटेक ऑफ ऑयल, कैसे कुकिंग करने से ऑयल कम लगता है, नॉन स्टिक का यूज करना, लीड को ढक के हम्म, पानी दे के। सब्जी में हम्म, ज्यादा लोग, जो लोगों को घर में जो कुक रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जब जो बोथ
बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो कुक खाना बनाती है तो बहुत ज्यादा ऑयल का यूज हो जाता है, पर हेड 1 लीटर के ऊपर ऑयल चला जाता है, एंड विच इज वेरी बैड। तो तुम ऑयल के ऊपर करना, स्मोकिंग पॉइंट ऑफ ऑयल थोड़ा बहुत बता देना, जो लोगों को सोफिस्टिकेटेड क्लास में आइडियाज है, जो ऑलिव ऑयल से, मैं तो सारा खाना ऑलिव ऑयल से बनाता हूँ, मगर मास्टर ऑयल तो मैं टच ही नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये छोटा छोटा टिप्स देके कुकिंग के ऊपर मेरा एक प्रेजेंटेशन था, आई विल चेक एंड आई विल सेंड इट टू यू। लाइफस्टाइल में कुकिंग के ऊपर मेरा एक प्रेजेंटेशन था, ये मुझे नेट से ही मिला था, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया था। सो यू विल गेट मेनी हेल्दी। तो जस्ट छोटा एक वीडियो करो विथ प्रेजेंटेशन, ऑल्सो यू कैन डू पीपीटी। तो इट इज ए वेरी Soheli, are you writing? Hema Das to our student. Yes, So, sir. Hema Das, cooking method. Cooking method. Okay. Okay, done. Okay, And sir. Thank you. So Hema, anything want to add cooking method mein? Sir, You add some role of yeah. spices also. जो all the Indian, Spice. not specific. You don't have to tell specific what is the use of curcumin, turmeric, or what is the use of methi or dhania. But in general, you say that all the Indian herbs and spices are very good. So we will not restrict. আমরা বাংলা একটা কথা বলি না, তেল মশলা ছাড়া খাওয়ার। So তেল কম করব, but মশলা we can give. So we in this way. Sir, and like I used to find patients like जिसका babies होते हैं, तो they are asking like what type of spices जब हम लोग like दे सकते हैं babies को, ठीक है। I used to get this question many a times like just तो turmeric ही देते हैं, जैसा मसाला वगैरह जीरा पाउडर वगैरह तो they don't use. So what are the एकदम safe वीनिंग में एकदम देना नहीं चाहिए। एकदम स्टार्ट जब वीनिंग स्टार्ट होता है तो शुगर एंड सॉल्ट भी नहीं चाहिए 6 मंथ में। तो 6 to 8 वीनिंग के बाद वीनिंग के बाद हाँ थोड़ा थोड़ा करके आप सारा मसाला दे सकते हो। इफ द चाइल्ड इज 10 months to 1 year, Shinjini can share, तो you can use all types of masala. मतलब all types of homemade home masala, obviously not the commercial masala और अजीना मटर जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसमें होता है वो वाला नहीं देंगे। केसरी क्या बोलता है कि मेथी যেন ওটা বলে চিকেন বানায় ওটা ভুলে যাচ্ছি, কসুরি মেথি, এগুলোর দরকার নেই। কিন্তু হ্যাঁ জিরে ধনে হলুদ এইগুলো আমরা সবকিছু ইউজ করতে পারবো। তিলও দিতে পারবো বাচ্চাদের, সিসেম মানে তিল দিয়ে। অনেকেই বাড়িতে আমরা ফন্ড অফ পোস্ত, হ্যাঁ সো পোস্ত এত এত একটা কস্টলি জিনিস, তো সেখানে আমরা তিল বা চার মগজ এগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারবো। তো দিস ইজ দ্য থিং। हाँ তুমি বলো এটা করো, এটা ছোট করে করো হেমা, नॉट टू बिग। वेरी क्रिस्प, मेड इट वेरी क्रिस्प। सो इतना सारा होगा तो एवरी डे one or two video we will post and all of you have to share in your Facebook, those who have कब तक सबमिट करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, सितंबर के अंदर कर लो। ज्यादा सितंबर क्रॉस मत करो, सितंबर के अंदर कर लो, हो जाएगा एक दो दिन। जिस दिन होगा तुम जो लोग खुद से रिकॉर्डिंग करना चाहती हो, तो जूम में फ्री रिकॉर्डिंग होता है। जूम में चला के तुम अगर सेटिस्फाइड नहीं भी होते हो तो 2-3 बार तुम रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हो एंड डू द फ्रेश रिकॉर्डिंग। हाँ वो सेव हो जाएगा जूम में एंड उसको डाउनलोड करो अपना कंप्यूटर में एंड देन अपना गूगल फोटोज में भेज के मुझे भेज सकते हो। अदरवाइज अगर तुम मोबाइल में कर सकते हो या नहीं तो मुझे बोलो, मैं एक दिन टाइम दे दूंगा, मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लो आफ्टरनून टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर आपको सबके सामने प्रेजेंट नहीं करना है। ऑल ऑफ वी विल बी डूइंग ऑल द प्री रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल पोस्ट। हाँ क्योंकि एक दिन टाइम देंगे इवनिंग में, सब लोग ज्वाइन करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कट करने का मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बहुत गलती होता है। तो और एक चीज कर सकते हैं, आई एम आस्किंग Shinjini, Soheli, प्रीथा, एवरीबडी, ऑल्सो हेमा से ये भी कर सकते हैं, एक दिन में हम लोग 4 टॉपिक रख सकते हैं एज ए प्रेजेंटेशन। সো হেমা প্রেজেন্ট করলো হেলদি কুকিং হ্যাবিটের উপরে, শতাব্দী তো ওইভাবে দেখাতে পারবে না, ওকে প্রি রেকর্ডিং রান্না বান্না দেখানো যাবে না ওইভাবে লাইভে। তো ওখানে হয়তো আমাদের নিকান করলো ব্যালেন্স ডায়েট নিয়ে, একদিনে 4টে আমরা করলাম, সবাই আমরা জয়েন করলাম কগনাইজের, শুনলাম এবং সেটাকে আমি 4টে ভাগে আলাদা আলাদা করে ভিডিওটাকে পোস্ট করলাম, সেটাও করা যায়। কারণ আমরা যে ভিডিওটা পোস্ট করছি আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ফর পেশেন্ট অ্যাওয়ারনেস, পেশেন্ট এডুকেশন।
তো আমরা কখনোই খুব বেশি কঠিন টার্ম ইউজ করব না বা সায়েন্টিফিক টার্ম ইউজ করব না, যে ভিডিওগুলো এই উদ্দেশ্যে বানাচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, চলো। তো থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, বর্ণালী Okay, তো sir. জাস্ট জয়েন। চন্দনা, ইউ ওয়ান্ট, চন্দনা না কি ছন্দা ছন্দা নিয়োগী, হ্যাঁ বলো, স্যার। কিছু বলতে চাও, আইডিয়া দিতে চাও আমাদেরকে, বলো। স্যার আপনি আমাকে বলুন আমি কোন টপিকের উপরে করব, কারণ স্যার সত্যি কথা বলতে যখন কলকাতায় ছিলাম ডায়েটিশিয়ান এই ব্যাপারটা মানুষ জানতো। আর এখন আমি সত্যি কথা এখন এমন একটা জায়গাতে এসেছি যেখানে কোথায় আমাকে আছো, কি করছো, একটু বলে দাও সবাইকে। স্যার আমি এখন বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল দিশা বলে নতুন মানে নতুন খুলেছে হসপিটালটা। তো ওখানে আমি ডায়েটিশিয়ান হিসেবে অ্যাজ এ সিনিয়র ডায়েটিশিয়ান হিসেবে আছি। তো স্যার সত্যি কথা বলতে বিষ্ণুপুরে এই প্রথম ডায়েটিশিয়ান রিক্রুটমেন্ট হলো। আর এখানের এটাও মানুষ, আমাদের জন্য খুব গর্বের ব্যাপার, ভীষণ। হ্যাঁ স্যার আমি নিজে গর্বিত যে আমি বিষ্ণুপুরে প্রথম ডায়েটিশিয়ান, মানে এটার জন্য আমার খুব ভেরি গুড। ভালো লেগেছে। আর এখানে সত্যি কথা বলতে স্যার মানুষ ডায়েটিশিয়ান কি, নিউট্রিশন কি, তুমি খাওয়া দাওয়া কি খাবারের করবে? ডাক্তার বলবে, ওদের বলবে আমি হ্যাঁ খাবারের এটা ডাক্তার, মানুষ মানে বোঝেই না, মানে বোঝে। ও এই জায়গাটা আমাকে আমি মানে সত্যি খুব হুম। মানে না, আপনার এটা সাথে তোমাকে আপনার সাথে পথ চলে আমি যদি মানুষকে এখানে এই জিনিসটা বোঝাতে পারি যে ডায়েটিশিয়ানের কতটা ভূমিকা, সেটাতে আমি খুব মানে খুব স্যাটিসফাইড হবো স্যার। আপনি আমাকে একটা টপিক চুজ করে দিন যে আমি অ্যাট ফার্স্ট কোনটার উপরে করলে এখানের মানুষদেরকেও আমি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো অডিবল? হ্যাঁ স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, আমি অডিবল? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. হ্যালো হ্যালো, Yes, sir, you are audible. স্যার। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো Yes, sir. হ্যাঁ হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যালো স্যার I think হ্যালো। শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ এবার শুনতে, এবার হ্যাঁ স্যার শুনছো? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, Yes, sir. We can hear you. না না, এটা আমি মোবাইল থেকে করেছি। আবার আমি অফ করছি, আমাকে বলবে আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা। আমি ল্যাপটপে যাচ্ছি, ল্যাপটপটা হঠাৎ করে কি হলো জানি না। ওকে স্যার। হ্যালো, এবার শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, শোনা sir. যাচ্ছে। Yes, sir. হ্যাঁ, কন্টিনিউ করো। ওকে স্যার। হ্যালো, ইয়েস স্যার। শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? ইয়েস। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার শোনা যাচ্ছে। না, ওরাও কথা তো বলছে না, মানে বোথ ওয়ে শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছিল আগের বার? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছিল। স্যার শোনা যাচ্ছে। তোমাদের আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, ল্যাপটপে এটা প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, আমাদের ডিসকাশনটা কন্টিনিউ থাক।
এখন আচ্ছা ঠিক আছে, সরি অনেকক্ষণ ইয়ে হলো, আমি অডিবল হচ্ছি বাট আমি তোমাদেরকে শুনতে পাচ্ছি না। এবার আমি মোবাইল থেকে জয়েন করেছি। ওকে, ওকে স্যার। তো ওকে আমি স্যার। ভুলেই গেলাম কি ডিসকাস হচ্ছিল, কার সাথে কথা বলছিলাম। স্যার হ্যাঁ আমি ছন্দার সাথে কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, সন্ধ্যা একটা হ্যাঁ করো স্যার। তুমি। স্যার আমি এখান থেকে মানে কাজটা এট ফার্স্ট স্টার্ট করব কিভাবে, মানে মানুষকে বোঝানোটা at শুরুটা কিভাবে করব? দেখো প্রথমে তো তোমাকে, হ্যাঁ হ্যালো স্যার হ্যাঁ, ইউ আর অন মিউট। শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যালো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তোমার ওটা নিয়ে তোমার সাথে একটু আলাদা কথা বলবো, আজকের টপিকের বাইরে চলে যাচ্ছি। তো এস্টাবলিশ করতে যেরকম বললাম, আমি পুষ্টির ডাক্তার, যে কোনো রোগ হলে যেরকম বাংলায় বোঝাবে ওদেরকে, যে কোনো রোগ হলে যেমন আগেকার দিনে শুনেছেন পথ্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধের থেকে, এবং আগে যেগুলো ওষুধ হতো সেগুলো গাছগাছড়ার থেকে ওষুধ হতো, এবং খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। তো আমার হচ্ছে সেই সাবজেক্টে ডাক্তাররা যেমন মেডিসিন নিয়ে করছে, আমি খাবারের ডাক্তার, আমাকেও 5 বছর পড়তে হচ্ছে ডাক্তারদের মতো, এবং আমি আপনাকে পুরো ডায়েট বা খাওয়া দাওয়ার প্ল্যানটা বলে দেবো। এইবার তোমাকে যে টপিকটা আমি দিতে চাইছি, ম্যালনিউট্রিশন ইন দ্য হসপিটাল। সাপোজ কোনো একটা পেশেন্ট মানে কোনো অসুস্থতার কারণে, অ্যাক্সিডেন্টের কারণে না, অসুস্থতার কারণে হসপিটালে অ্যাডমিট হলো, ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ গলস্টোন অপারেশন হচ্ছে, ক্যান্সার পেশেন্ট হতে পারে, ইয়ে হতে পারে। তো পেশেন্টটা প্রথমে ভর্তি হওয়ার পরে ওটির আগে তাকে এনপিএম এ রাখা হচ্ছে, পেশেন্টটা বাড়িতে ঠিক মতো খেয়েছে কিনা জানি না। তো আমাদের প্রথম তোমার যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি, এসজিএ ফরম্যাট বা এগুলো থ্রু দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপস অফ নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট হয়, সেটার ফরম্যাট হয়, সেটা আমরা আমাদের ক্লাসে পড়ানো হবে। তো ওই ফরম্যাট আইসিইউ নিউট্রিশনের সময় পড়ানো হবে। পেশেন্ট ঢোকার পরেই ডায়েটিশিয়ানের কাজ হচ্ছে ফরম্যাটটা নিয়ে গিয়ে ডায়েটিশিয়ান অ্যাসেসমেন্ট করবে, এবং অ্যাসেসমেন্ট করার পরে পেশেন্টটা কত ডিগ্রি ম্যালনিউট্রিশন সেটা জানা যাবে। কিন্তু তোমার এই নিউট্রিশন মান্থের জন্য অত ডিটেলসে ঢুকতে হবে না, তুমি যদি বেসিক 5টা আইডিয়া দাও পেশেন্টদের বাংলাতে, যে আমি একজন হসপিটাল ডায়েটিশিয়ান এবং আমি যেখানে কাজ করছি এখানে মানুষ নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ান মানেই বোঝে না। তো আমার বক্তব্য, এখানে প্রচুর মানুষ আসছে, ভর্তি হচ্ছে, প্রথম আমার চেক করতে হবে যে পেশেন্টটা কত ডিগ্রি ম্যালনারিশড আছে, এবং তাকে নিউট্রিশন প্রপার যদি আমি না দিই, তার যদি ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করছে, তার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, কোনো একটা সার্জারি হয়েছে, পেশেন্টটা ছুটি হয়ে বাড়িও চলে গেল, আবার কিছুদিন পর ইনফেকশন নিয়ে ফেরত আসবে। ইনফেকশন ঠিক করতে গেলে আমাদের প্রপার ব্যালেন্স ডায়েট, প্রোটিনের এখানে গুরুত্ব, এই সময় আমাদের হসপিটালে প্রোটিনের রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যায়, এই সময় আমাদের ভিটামিন মিনারেলস এর রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যায়। খুব বেসিক কিছু দিয়ে তুমি ম্যালনিউট্রিশন ইন হসপিটাল বলে সার্চ করো, ডিফারেন্ট পিডিএফ পিপিটি, তুমি বেসিক কিছু ইনফরমেশন পাবে, সেগুলোকে খাতায় লেখো। সেটা আমি তোমাকে অফলাইনে, তুমি আবার আমাকে, তোমার নাম্বারটা আমার সেভ নেই, তুমি আমাকে একবার টেক্সট করে রেখো তোমার নামটা দিয়ে, ছন্দা নিও কি বলে, সো আমি তোমার সাথে এটা করে দেবো। তুমি একটু লিখে রাখো সহেলি, ও চেষ্টা করুক, তারপরে যদি ও টপিক চেঞ্জ করতে পারে তো ও লিখবে যে ম্যালনিউট্রিশন ইন হসপিটাল। ওকে, সো ম্যালনিউট্রিশন ইন হসপিটাল নিয়ে আমরা ওর টপিকটা থাকবে ছন্দা। হ্যাঁ, হসপিটালে আমাদের পেশেন্ট আফটার অ্যাডমিশন আমাদের ফার্স্ট চেক করতে হবে, তুমি বলবে বিফোর হসপিটালও আমাদের চেক করতে হবে, ডিউরিং স্টে ছন্দা আমাদের নিউট্রিশন প্রপার দিতে হবে। পেশেন্টটা কি, দেখো হসপিটালের আমাদের একটা, তোমাকে একটা খুব লেম্যান টার্ম বলে রাখি, আমরা বলি প্লেট ওয়েস্টেজ। তুমি ডায়েটিশিয়ান হিসেবে কাউন্ট করলে যে ওকে 1800 ক্যালোরি দিতে হবে, তুমি তো দিয়ে দিলে যে হসপিটাল ডায়েট অনুযায়ী ওর কিচেন থেকে যা খাওয়ার আসে, তুমি বললে ওকে ভাতের সাথে এটা দিন, ওকে ডিমের 2টো সাদা বাড়িয়ে দিন, দেবে ওরা। বা না হলে তুমি তখন কোনো প্রোডাক্ট দিচ্ছ, নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছ, রিসোর্স, এনশিওর, হ্যাঁ হেক্সাগনের, এগুলো কিছু দিচ্ছ। কিন্তু আমি যদি প্রোডাক্ট বাদ দিয়ে দিই, কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট আমি বাদ দিয়ে দিলাম, তুমি যদি কিচেন ফিড দিচ্ছ এবং পেশেন্টটা কি থাকে, গা বমি বমি থাকে, খেতে ভালো লাগে না, তো আমাদের হসপিটালগুলোতে আমরা কি করতাম, যে সিনিয়ররা গিয়ে ডায়েটটা বলে দিত খাওয়ার, ঠিক খাওয়ারটা হয়ে গেলে একবার রাউন্ডে যেতে হয়, দেখতে হয় যে ও প্লেটটা পুরোটা খেয়েছে, 50% খেয়েছে না 80%ই নষ্ট করেছে।
অনেক সময় পেশেন্ট কোচে কোচে একটু মাছটা খেলো, একটু চিকেনটা খেলো, এন্ড দে ডিসকার্ড দ্য হোল প্লেট, পুরোটা খেলো না। তার মানে সারাদিন এরকম যদি ওয়েস্টেজ হতে থাকে, তোমার 1800 ক্যালোরিটা গিয়ে দাঁড়াবে 700-800 ক্যালোরি। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. এইটা কিন্তু গিয়ে তখন খুব খারাপ জায়গায় পেশেন্টের চলে Yes, যাবে। sir. আমরা এই পয়েন্টগুলো একটা একটা করে বলবো যে উই শুড চেক দা, তুমি শুধু পয়েন্ট বলবে, তুমি বেশি গভীরে যাবে না। নিউট্রিশন মানতে তুমি বলবে যে ডিউরিং অ্যাডমিশন উই শুড চেক দা নিউট্রিশন স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য পেশেন্ট ইজ malnourished or not. During the stay in the hospital we as a dietitian should ensure, আমাদের এনশিওর করতে হবে যে প্রপার নিউট্রিশন পাচ্ছে কিনা। যদি কিচেন ফিড থেকে না পাই তাহলে আমরা কোনো কমার্শিয়াল ফিডের হেল্প নেব নিউট্রিশন দিতে। এন্ড থার্ড হচ্ছে ডিসচার্জ ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ফলো আপ। ডিসচার্জ ডায়েটে তখন অনেকটা পেশেন্টের মনে খুশি আসে যে এবার আমার ছুটি হবে, এবার গিয়ে আমি অনেক কিছু খেতে পারবো, কিন্তু গিয়ে অনেক সময় খেতে পারে না যতটা বলে দিচ্ছ। তখন যদি কোনো নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট দিতে হচ্ছে অ্যাডিশনাল, তুমি দিচ্ছ এবং বাড়ির লোককে বলছো আমার সাথে কিন্তু একটু ফলো আপ রাখুন। ফোনে যদি এন্টারটেন না করছো, বলো যে আপনি এসে আমার ওপিডিতে একবার জানিয়ে যাবেন পেশেন্ট কেমন আছে। কেননা বলবে যে আপনি বাড়িতে চলে গেলেন মানে নিশ্চিন্ত তা না, আপনার একটা বড় অপারেশন হয়েছে, সেটা থেকে কিন্তু আবার ইনফেকশন হতে পারে। কথার কথা বলছি, পেশেন্টের সুগার আছে, পেশেন্ট কিডনি প্রবলেম আছে, পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম আছে, তো পেশেন্টকে নিউট্রিশন অ্যাসিওর করতে হবে। সো ম্যাল নিউট্রিশন ডিউরিং হসপিটাল স্টে, এই টপিকটা তুমি রাখো, এটা নিয়ে যা পারছো পড়াশোনা করো। তাতে যদি আমাদের একটু দেরি হয়, তুমি এটা নিয়ে একটু উইদাউট পিপিটি বানানো ছাড়া একটা জেনারেল টক, মেবি আমি তোমার সাথে অ্যাঙ্কারিং এ থাকলাম, তুমি আর আমি করলাম, মানে আমি জাস্ট কোশ্চেন গুলো প্রিপেয়ার করে তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি উত্তর দেবে, যেরকম ইন্টারভিউ হয় না টিভিতে, সেরকম করতে পারি। Okay, okay, sir. পড়াশোনা করে প্রিপেয়ার করো, 10টা কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব। Okay. এটাও করব, তার সাথে আমি সেটা অ্যাড করব, সে পয়েন্টগুলো আমি বলবো। রোল অফ এ হসপিটাল ডায়েটিশিয়ান, প্রতিটা ছোট নার্সিং হোম বা প্রতিটা ছোট সেটআপে একটা ডায়েটিশিয়ান থাকা দরকার। তাহলে এটা যদি আমরা স্প্রেড করতে পারি, এটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ডাক্তাররাও, প্রচুর ডাক্তাররাও Yes, sir. Yes, sir. তারাও দেখবে যে রোল অফ এ ডায়েটিশিয়ান ইন হসপিটাল বলে আমরা এটা স্প্রেড করব। এবং শুধু একজন ডায়েটিশিয়ান দিয়ে হবে না, এই তোমার মতো একজন ডায়েটিশিয়ান, একজনকে ট্রেনি রাখতে হবে, বা দুজন ট্রেনি, তুমি একজন ডায়েটিশিয়ান, এরকম থাকতে হবে। এইগুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, চলো ছন্দা, আর আমরা খুব বড় করতে পারছি না ডিসকাশনটা, আমাদের কটা বাজে? হ্যাঁ, আমরা 8:30টার মধ্যে শেষ করব। এবার যদি কেউ একটু এগিয়ে আসো কোনোভাবে। আমি স্যার ডালিয়া। ভীষণ খুশি হলাম ডালিয়া, বলো কি বলতে চাও? স্যার আপনি বললেন অ্যাডোলেসেন্ট ফুড হ্যাবিট নিয়ে আমাকে বললেন। আচ্ছা, চিন্ময় চ্যাটার্জি আছো, আর ক্রিয়েটিভ আর্টটা কি? ক্রিয়েটিভ আর্ট কার নাম? নিশ্চয়ই সে ভালো ছবি আঁকে। চিন্ময় বলবে ডালিয়ার পরে। ক্রিয়েটিভ আর্ট কে? আনমিউট করো, তোমার প্রোফাইলটা ক্রিয়েটিভ আর্ট বলে দেখাচ্ছে। স্যার আমি সায়নী গাঙ্গুলি বলছি স্যার। ভেরি গুড। সায়নী বলবে চিন্ময়ের পরে, তারপরে আমাদের বলবে অভিজ্ঞা চক্রবর্তী। আচ্ছা ডালিয়া, কন্টিনিউ করো, পরপর নামগুলো শৈলী লিখতে থাকো। স্যার আমি অ্যাডোলেসেন্স ফুড হ্যাবিটের মধ্যে স্যার যে জাঙ্ক ফুড খায় এখন অ্যাডোলেসেন্সরা, মানে এই জিনিসটাকে নিয়ে কি বলবো? এটা ভালো গাইড করে দেবে সহেলি আর সিনজিনি তোমাকে। তোমাকে ওদের সাথে এইটা নিয়ে কালকে আমাদের আলোচনা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রথমে তুমি এইভাবে শুরু করতে পারো। অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে অন্য যদি আরো কেউ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তুমি এইভাবে শুরু করতে পারো, বাংলাতেই করতে পারো। তুমি চেষ্টা, সবাইকেই বলছি চেষ্টা করো ইংলিশেও করার। যেটা এখনো অনেক ভুল ভ্রান্তি হবে সেটা আমরা পোস্ট করব না, তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য যেটা বাংলায় করছো সেমটা আবার ইংলিশে পরবর্তীকালের জন্য করে রাখো। আচ্ছা, প্রথমে তুমি করো যে আমাদের যে নিউট্রিশন হ্যাবিট বিল্ড আপটা হঠাৎ করে অ্যাডোলেসেন্সে গিয়ে করা যায় না। সো মানে যে প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে তুমি বলছো, সো প্যারেন্টসদের এইভাবে বলো যে দেয়ার ইজ এ ভেরি, মানে দেয়ার শুড বি ভেরি গুড হোমলি অ্যাটমসফিয়ার ফ্রম দ্য স্টার্ট, যেটা আমাদের নিউট্রিশন মানতে, যে ফ্রম দ্য স্টার্ট একদম, মানে যখন বাচ্চাটাকে উইনিং স্টার্ট করা হচ্ছে তখন থেকে তাকে হেলদি হ্যাবিট করা, তার হাতে মোবাইল না দিয়ে দেওয়া, তাকে ল্যাপটপ না দিয়ে দেওয়া, তাকে করতে না দেওয়া। এখনো যদি বাচ্চাটা অ্যাডোলেসেন্স এসছে, মনে করো 10 বা 12 বছর বয়স, বাচ্চাটা 12 বছর অ্যাডোলেসেন্স এসে গেছে, ছেলেরা একটু পরে আসছে, মেয়েরা একটু আগে আসছে, তো তুমি বলো যে স্ট্রিক্টলি যখনই ও খেতে বসছে এইভাবে খায়, ওরা এইভাবে মোবাইল দেখছে, এইভাবে খাচ্ছে, হ্যাঁ এইভাবে চলবে। মোবাইলটাকে সাইডে অফ করে রাখলো, তারপরে
যদি টেলিভিশনটা অন থাকে তাহলে টেলিভিশনটাকে অফ করে দিয়ে খাওয়ার সময় ইম্পর্টেন্স দাও, আর ওকে ইনভলভ করা, ছেলে হোক বা মা হোক, প্যারেন্টসকে ইনভলভ করতে হবে বাচ্চাকে, যেন কুকিং এ মেয়েরা যদি, ছেলেরা যদি কুকিং ইন্টারেস্ট না পায়, অ্যাটলিস্ট সার্ভিং করুক, কিছু করুক, স্যালাডটা কাটতে দিল, বা স্যালাডটা কাটতে যদি মনে হচ্ছে হাত কেটে যাবে, স্যালাড সাজানোর জন্য ওকে ইনভলভ করা হলো। যে কত এই তুমি ইউটিউবে দেখো তো, মাকে এইভাবে এনকারেজ করতে হবে, ইউটিউবে দেখে তুমি একটা স্যালাড আজকে সাজাও পুরো টেবিলে, অনেক লোকজন এসছে, তাকে কিন্তু ইনভলভ করতে হবে সবার সাথে সোশ্যালাইজ হওয়ার জন্য। এবং ওদের একদমই অ্যাক্সেস দেওয়া হবে না সুইগি জোম্যাটো ধরনের অ্যাপগুলোর থেকে। এই বসে বসে পড়াশোনা করছে তো 12-এর খুব কম স্টুডেন্ট থাকে যারা এই 12-এ বা ইয়েতে এক্সারসাইজ করে। আমার যেগুলো এই অ্যাডোলেসেন্টস আছে সবই ওবেসিটি পেশেন্টই আসে, কিন্তু আমার একটা পেশেন্ট গত সপ্তাহে এলো, যেটা ওদের কেস স্টাডি করতে আমি দিয়েছিলাম, সেটা পেশেন্টটা মানে 17 ইয়ার্স, কিন্তু খুবই ভালো হেলথ কনসিয়াস, বিকজ ওর বাবা জিম ইনস্ট্রাক্টর, কিন্তু খুব ভালো নিজেকে তৈরি করছে, 3.5 ঘন্টা খেলাধুলা করছে। মানে অনেকে কি করে পড়াশোনার অজুহাত দিয়ে তো বলে না যে খেলার টাইম নেই বাচ্চার, কিন্তু ওই 3.5 ঘন্টা ও প্র্যাকটিস করছে, মাঠে খেলছে, জিম করছে, ওর বাবা ইনস্ট্রাকশন করছে। তারপরে এত ভালো লাগলো ভদ্রলোকের ব্যাপারটা যে ও ওর ছেলেকে কিন্তু ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে পাঠাচ্ছে, ডায়েটিশিয়ানের কাছে পাঠাচ্ছে। এমন না যে ওর বাবা জিম ইনস্ট্রাক্টর বলে সবটাই উনিই গাইড করছেন, তা না, এবং ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে সমস্ত টেস্ট করিয়ে নিয়েছে। তাতে বাচ্চাটার ফ্যাটি লিভার আসছে, তাতে বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে একটু ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেশি, ফিজিওথেরাপিস্টের অ্যাসেসমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েস্ট হিপ রেশিও ঠিক আছে, বিএমআই বেশি, ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেশি, কিন্তু পেটে বা কোমরে কোনো ফ্যাট নেই, সেটা এক্সারসাইজ করে করেছে, অন্য পোর্শনে ফ্যাট পার্সেন্টেজ। এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। কিন্তু বেশিরভাগ বাচ্চাগুলো পড়ছে তো বসে বসে, তাদের হ্যাবিটের যে গন্ডগোল, এগুলো নেটে একটু পড়াশোনা করে। প্রথমে একটু প্রিভিলেন্সটা বললে যে ইন্ডিয়াতে এটা খুব চাইল্ড ওবেসিটি এবং অ্যাডোলেসেন্স ওবেসিটি বাড়ছে, এটা দিয়ে তুমি টকটা শুরু করলে, তুমি 5 মিনিট বা 10 মিনিটের একটা টক রাখছো, বা তুমি তোমার 2-3টে বন্ধু মিলে তোমরা একটা প্যানেল ডিসকাশন করতে পারো, একজন কোশ্চেন করছো আর একজন আনসার দিচ্ছে, সেটা আমার এই প্ল্যাটফর্মেও করতে পারো, আমি রেকর্ডিংটা করে দেবো। এটা একটা ডালিয়ার থাকলো, আমি শর্টে আলোচনা করছি ডালিয়ার, পরে তোমরা সিনজিনি ভাইদের সাথে। ডালিয়ার কি তাহলে অ্যাডোলেসেন্ট ডায়েট রইলো? হ্যাঁ, অ্যাডোলেসেন্স হ্যাবিট, লাইফস্টাইল Mainly, mainly highlighted in malnutrition. What is the cause and sequences? অ্যাডোলেসেন্স ম্যালনিউট্রিশন এরকমও রাখতে পারো টপিকটা। ডালিয়া, ম্যালনিউট্রিশন মানে তো তুমি নিজেও এগ্রি করবে যে নট অনলি আন্ডার নারিশড, ওভার ফিডিং বা ওবেসিটি ইজ অলসো ম্যালনারিশড, বিকজ এই বাচ্চাগুলো ভিটামিন মিনারেলস এগুলো কিছুই পাচ্ছে না। হ্যাঁ, ফ্রুট ভেজিটেবল, এই বাচ্চাগুলো দেখবে ম্যাক্সিমাম ফ্রুটসে অনীহা। এবং কেন ফ্রুটস খায় না? বিকজ বাড়িতে ফ্রুটস খাওয়ার কোনো একটা অ্যাটমসফিয়ারই ক্রিয়েট হয়নি, মা বাবাও সেইভাবে ফল খায় না। ফ্রুট স্যালাড করে একটু চাট মশলা দিয়ে একটু ড্রেসিং করে ফ্রুটস খাওয়ার ব্যাপারটা একমাত্র আমাদের পুজো পার্বণ ছাড়া আমাদের ফ্রুটস খাওয়াটা সেইভাবে প্লেট ফুল অফ ফ্রুটস খাওয়া হয়, সেইটাকে একটু ইয়ে করা। ফ্রুট জুস খাওয়ার খুব হাই ক্লাসে খুব খুব প্রবণতা, এইটা বোঝাতে হবে। তুমি একটা একটা করে পয়েন্ট লিখে নেবে। ফ্রুট শুড বি হোল ফ্রুট অ্যান্ড ইট শুড বি বিল্ড, মানে ক্যারেক্টার বিল্ড করতে হবে ফ্রুটস খাওয়া, নট ফ্রুট জুস। ফ্রুট জুসে কোনো ফাইবার যাচ্ছে না, সুগার কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে। এবং এই যে বাচ্চাটার কথা বললাম 17 বছরের, এই যে খেলতে যাচ্ছে, ও ডায়েটটা একটু শোনো তোমরা। সকালবেলা উঠে 1 গ্লাস দুধ খাচ্ছে 7টার সময়, 9:30 পেট ভরে ভাত খেয়ে নিচ্ছে, ভাতটা অনেকটা বেশি খাচ্ছে, মাছ ভাত মাংস খেয়ে নিচ্ছে। এই যে 9:30টার মধ্যে ওর যে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হলো, আর কিচ্ছু খাচ্ছে না সারাদিনে। জিমে যাচ্ছে 2টোর সময়, মানে 1:30টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, মাঠে খেলছে, 2:30 থেকে 5টা অব্দি ও এক্সারসাইজ করছে, 2টো থেকে 5টা অব্দি, 5:30 অব্দি, 3.5 ঘন্টা। কি খেয়ে যাচ্ছে? 1 গ্লাস ফলের জুস খেয়ে যাচ্ছে, আর কিচ্ছু খাচ্ছে না। এসে ও খিদে পেয়ে যাচ্ছে, এসেও খাচ্ছে না, কিন্তু 5:30টায় এসে ও কিন্তু ইজিলি 6টার মধ্যে কিছু স্প্রাউটস খেতে পারে, ছানা খেতে পারে, প্রোটিন শেক খেতে পারে, তা না খেয়ে একেবারে ও ডিনার করছে। তাহলে সারাদিনেও 2বার খাচ্ছে মেন মিল। তাহলে এটা কি হলো? তাই জন্য আমার কাছে এসেছিল, তখন ওকে স্পিড, হ্যাঁ, ও একটাই জিমে, ওরা একটাই জিনিস জানে, ওয়ে প্রোটিন কিনে খেতে জানে, ওইটা অর্ডার করে ও শুরু করবে, ঠিক করেছিল। ওই জন্য ওর যে এত লং গ্যাপের জন্য ওর ওবেসিটি চলে আসছে, এত এক্সারসাইজ করার পরেও বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ কমাতে পারছে না। এইগুলো তুমি একটু হাইলাইট করো,
ব্যালেন্স ডায়েটের তো অলরেডি নিকন বলেই দিচ্ছে। তুমি অ্যাডোলেসেন্স হ্যাবিট এবং অনেক পিপিটি এবং অনেক পিডিএফ পেয়ে যাবে, একটু জাস্ট সার্চ করবে অ্যাডোলেসেন্স ওবেসিটি, কজ অফ অ্যাডোলেসেন্স ওবেসিটি, এটা সার্চ করবে, তাতে অনেকগুলো পয়েন্ট পাবে। হাউ টু ম্যানেজ অ্যাডোলেসেন্স ফুড হ্যাবিট, গুগলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে সার্চ করার উপরে আমরা বেশি রেজাল্ট পাবো, যেভাবে সার্চ করব তত বেশি রেলিভেন্ট রেজাল্ট পাবো, কিন্তু আমরা যদি সার্চটা ঠিক না করতে পারি পাবো না। হ্যাঁ, বা এরকম করে সার্চ করো গুগল স্কলার বা পাবমেডে যে রিসার্চ অর স্টাডিজ অন অ্যাডোলেসেন্স ম্যালনিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া বা অ্যাডোলেসেন্স ওবেসিটি ইন ইন্ডিয়া, 10টা পয়েন্ট কালেক্ট করো। এটার জন্য বেশি খাটার দরকার নেই, এটা কোনো পিপিটি বানাতে হবে না, তুমি একটা লেকচার টাইপের দাও, এরকম আমি যেন ভিডিও অন করে কথা বলছি ঠিক এইরকম একটা করো। সঙ্গীতা আজকে নেই, ওকে একটু ইনভলভ করার চেষ্টা করো, যদি না করছে আমি অন্য কোনো টিম মেম্বার তোমাকে দিয়ে দেবো। উই গো টু চিন্ময় চ্যাটার্জি। চলো পরের নামটা লেখো সহেলি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, কটক। চিন্ময় বলো। ওকে স্যার, অভিজ্ঞা অবধি লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডালিয়া লেখো। ডালিয়া লিখেছো? ডালিয়া, চিন্ময়, সায়নী, অভিজ্ঞা। আচ্ছা বলো, ব্যাস এরপর আমরা কনক্লুড করবো। হ্যাঁ চিন্ময় বলো। দাদা আমার কাছে 4-5টে টপিকের আইডিয়া আছে, আপনি বলুন কোনটা ঠিক হবে। আমি ফার্স্ট উইনিং ফুডটা চাইছি, কি মানে স্টার্টিংটা মায়েদের ঠিক থাকে না, তার জন্য কি হয় লং রঞ্জনে অনেক সফর করতে পারে, বাচ্চা খাচ্ছে না আর কিছু খেতে চাইছে না, মানে চিবাচ্ছে না, এইসব চিবাচ্ছে না, মুখে রেখে দিচ্ছে, রুমিনেশন বলে ওটাকে, মুখের মধ্যে রেখে দিচ্ছে, সেটা কিভাবে? সলিড খেতে চাইছে না, এইসব জিনিস। আর বাইরে খেতে চাইছে না, মা সলিড খাওয়ার ব্যবস্থাই করছে না, মা সব সময় ইজির জন্য মিক্সিতে পেস্ট করে সব। আর মার এটা কনসেপ্ট কি যে আই এম গিভিং ইচ এন্ড এভরিথিং ইন দ্য মিক্সি, I am giving all the vegetables, I am giving dal, I am giving rice, I am giving butter, I am giving egg and I am blenderizing। সেটা তো সেই রাইস টিউবের মতো একটা হয়ে গেল, সেটার কোনো আর পার্টিকুলার ফুডের আর কোনো অ্যারোমা থাকলো না। আমি যদি একটু ডিম ভেঙে খাচ্ছি, একটু মাছ ভেঙে খাচ্ছি, বাচ্চা আর কোনো ফুডের অ্যারোমাই পাচ্ছে না। এই করে এই দিস হ্যাবিট, চিন্ময় ইজ ভেরি কারেক্ট, চিন্ময় ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং ইন অ্যাবট নিউট্রিশন ফর দিস many years, so she is working on the especially the infant formulas and these types of patients, so or ekta idea ache, so she can do this very good, very nicely, she can justify. তো চিন্ময় এখানে কি হচ্ছে, মাদার্সরা প্যানিক হচ্ছে যে আমাকে বাচ্চাকে এতবার খাওয়াতে হবে। এতদিন তো ব্রেস্ট ফিডিং অন ডিমান্ড ছিল, আফটার অন ডিমান্ড ব্রেস্ট ফিডিং দে আর ফোর্স ফিডিং দেয়ার কিডস এন্ড আলটিমেটলি এন্ড আপ উইথ এ মেস। এই বাচ্চাগুলোই গিয়ে পরেতে ওবেসিটিতে যাচ্ছে, ম্যালনিউট্রিশন, অ্যাডোলেসেন্সে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, সবকিছু এইখান থেকেই হচ্ছে। এবং অ্যাডোলেসেন্স সাইকোলজি নিয়ে আজকে কথা বলার সময় নেই, এই যে সুইসাইডের প্রবণতা, বাচ্চাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন, সুইসাইড এত কেন বাড়ছে? হ্যাঁ, যে তোমাকে ফাস্ট হতেই হবে, তোমাকে এই থালাটা খাওয়াটা শেষ করতেই হবে। এভরি টাইম দেয়ার ইজ এ এক্সপেকটেশন অফ দ্য প্যারেন্টস, and if the expectation is not fulfilled, the child and the parents both get frustrated. আর একটা কম্পারিজনও ইস্যু আছে, যেরকম কি অন্য বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করে। এটা তো আমি স্কুল ক্যাম্পে বলতাম চিন্ময়ী, যে সব সময় বলতাম ডু নট কম্পেয়ার ইউর কিড উইথ দ্য আদার কিড। হাইট ওয়েট নিয়েও তুমি করবে না, আমার বাচ্চা 6 বছরে এত লম্বা, তোমার বাচ্চা আরো লম্বা কেন, এইটা করবে না, কখনো করার দরকার নেই। তো এইগুলো আছে, এগুলো তুমি কি একটু সাজাও, তুমি একটা কিছু করো আমাদের সাথে, আমরা খুব হ্যাপি হব। সো ইটস নাইস চিন্ময়ী টু, মানে অনেকদিন পর আবার কথা বলে ভালো লাগলো। সো হ্যাঁ, টপিকটা কি থাকবে, মেইন টপিকটা, টপিক নেমটা? চিন্ময়ী তুই কখন যেন ইয়ে করেছিলি, কোন সালে জয়েন করেছিলি? আমি তখন উড়িষ্যায় যেতাম অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান লিড। আমি 2016-17 ছিল। 16 এ ছিলি না? হ্যাঁ, সেই সময়টা জিপি প্রজেক্টটা স্টার্ট হয়েছিল। হ্যাঁ, আমি ছিলাম তখন, তো আমি রেগুলার উড়িষ্যায় যেতাম। ওকে, সো এটা ও করতে চাইছে, খানিকটা আমাদের ওই আরেকজনও করছে, কিন্তু পৌলমী অত ডিটেলসে ঢুকবে না, পৌলমী 1000 ডেজ নিয়ে হাইলাইট করবে, চিন্ময়ী হচ্ছে উইনিং ডায়েট নিয়ে বলবে, স্টার্ট 6 মান্থ, আর ও শেষ করবে উইনিং ডায়েট, তারপরে ও আমাদের ইয়ে বলবে, ওই সিঞ্চিতাকর বলবে। ওকে চলো, এবার আমরা কার নাম আছে? সহেলি? সায়নী। সায়নী বলো। স্যার গুড ইভিনিং স্যার।
স্যার আমি ব্রেস্ট ফিডিং দিয়ে ভেবেছিলাম ব্রেস্ট ফিডিং এর উপর করব, বাট এখানে তো অনেকেই ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে করছে, তো স্যার করো না শুধু ব্রেস্ট ফিডিং টেকনিক অ্যান্ড গাইডলাইন, ব্রেস্ট ফিডিং এর অনেক পিপিটি পেয়ে যাবে তুমি নেটে ডিরেক্ট। শুধু বলাটা তোমার বলতে হবে ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় কিভাবে বাচ্চাকে খাওয়ানো হবে, ব্রেস্ট ফিডিংটা হোল্ড, বাচ্চাটাকে কিভাবে ব্রেস্টের সাথে হোল্ড করতে হবে এইটা বলো, এবং তার সাথে মায়ের ডায়েটটা নিয়েও একটু বলতে পারো যে মাকে জল কতটা খেতে হবে ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং। আমরা বলি সিপ করে করে জল খাওয়া, আগে জল খাওয়া, পরে জল খাওয়া, এইগুলো করা। তারপরে অনেক সময় কি হয়, প্রেগনেন্সির সময় যতটা কেয়ার থাকে বাড়ির লোকের যে দুজনের মতো করে খেতে হবে, বাচ্চাটা জন্মানোর পর বাচ্চাটাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে যায় মায়ের ডায়েটটা ভুলে যায়। এবং অনেক মিথস থাকে, এই যে বাচ্চা জন্মানোর পর মধু খাইয়ে দিচ্ছে বা এইগুলো করে দিচ্ছে, তো এইগুলো না করে যে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, ইম্পর্টেন্স অফ কলেস্ট্রাম, এবং আমরা যেটা ইয়েতে বলেছিলাম আমাদের ম্যাটারনাল ক্লাসে সুস্মিতা ম্যাম আমাদের বলেছিলেন যে প্রেগনেন্সি অবস্থা থেকেই মাকে প্রিপেয়ার করতে হবে মানসিকভাবে ব্রেস্ট ফিডিং করানোর জন্য। হ্যাঁ, আর এখন এক্সপ্রেস করে রাখা যায় ব্রেস্ট মিল্ক, সেইটাকে বা মা যদি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাকে দেওয়া যায়, ফ্রিজ করে রাখা যায় যতটা। এবার মা প্রথমেই সিজার হওয়ার পরে হতাশ হয়ে যায় যে আমার ব্রেস্ট ফিডিং হচ্ছে না। সো এইটা যেটাকে বলে ক্যাঙ্গারু ফিডিং, একটু দেখে নিও সায়নী ক্যাঙ্গারু ফিডিং এর ইয়েটা, কিভাবে বাচ্চাটাকে মায়ের বুকের সাথে হোল্ড করে রাখলে আস্তে আস্তে ইমোশনালি মানে রিলিজ অফ দিস হরমোন অক্সিটোসিন কিভাবে হবে এবং ব্রেস্ট মিল্ক কিভাবে সিক্রিয়েট হবে। এক্সক্লুসিভ কেসে যখন ব্রেস্ট ফিডিং হচ্ছে না তখন তো আমরা ইনফ্যান্ট ফর্মুলা আছেই আমাদের কাছে, কিন্তু মানে প্রমোশন অফ ব্রেস্ট ফিডিং মানে ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আমাদের মানে ডায়েটিশিয়ান এন্ড ডক্টরদের একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ যে উই শুড প্রমোট ব্রেস্ট ফিডিং টিল এজ অফ 6 মান্থ। ইভেন এটা বলবে তুমি তোমার টকের মধ্যে যে জলও দরকার নেই, জলও খাওয়ানোর দরকার নেই। মায়ের মিল্কটাই যেন জলের সাবস্টিটিউট হিসেবে দেওয়া যায়, মানে কম জলের। এবং মা যদি হাইড্রেটেড থাকে, প্রপার এমএনএ জল খায়, মা যদি ক্যাফিন কফি টিটা একটু কম করতে পারে, মাকে প্রচন্ড এই 5 ফুড গ্রুপস দেওয়া যেতে পারে, ব্যালেন্স ডায়েট, তার সাথে একটু নাটস, একটু সিডস, ড্রাই ফ্রুটস দিতে হবে, এইগুলো দিতে হবে, রসুন, এগুলো যেগুলো আমরা ঘরোয়া টোটকায় বলি। দুধ সাবু খেলে বা সাবুদানা খেলে ব্রেস্ট মিল্কটা বাড়ে, বা আমাদের রসুন খেলে ব্রেস্ট মিল্ক বাড়ে, বা গ্যালাক্টোকক পাউডার হয়, ল্যাকটোনিক গ্র্যানিউলস হয়, এগুলো দিলে বাড়ে। এবং যেগুলো নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টস আছে, যে এই যেমন শি ইজ দেয়ার ইন অ্যাবাউট নিউট্রিশন, সিনমম বলে একটা সাপ্লিমেন্ট আছে, তো আমরা বলি ওটা ব্রেস্ট মিল্ক ডিরেক্ট বাড়ায় না কিন্তু ইনডিরেক্ট বাড়ায়। যখনই ব্যালেন্স ডায়েট হবে ওটা একটা ব্যালেন্সড সাপ্লিমেন্ট, এবং ওটা মানে আরডিএ ফুলফিল করছে ওয়েন উই আর গিভিং উইথ মিল্ক, মিল্কের সাথে দিচ্ছি মিশিয়ে। মিল্ক তো মারা এমনি খায় দুবার করে, তো 1000 mg ক্যালসিয়াম তো দিতেই হবে আমাকে। তো তখন যদি আমরা একটা খুব ভালো নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টের হেল্প নিতে পারি তাহলেও কিন্তু ব্রেস্ট মিল্কটা বাড়বে। তুমি এটা রাখো। আমাদের কি নামটা? সায়নী? হ্যাঁ স্যার, শাইনি গাঙ্গুলি। আমি অভিজ্ঞতা ব্যাপার করতে বলছি। সায়নীকে আমি চিনি, অসুবিধা নেই। শাইনি তাহলে কি ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে করছে আর ব্রেস্ট ফিডিং টেকনিক? ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে করছে। হ্যাঁ, তুমি যেটা করবে ফ্রেশ করে লিখবে সহেলি, ফ্রেশ করে নাম দিয়ে টপিক দিয়ে লিখে আমাদের কগনাইজ 1 গ্রুপে আর নিউট্রিশন মান্থ গ্রুপে পোস্ট করে দেবে। স্যার বলছি একটা কথা স্যার। বলো স্যার। বলছি আমি একটা রাফ বানিয়ে আপনাকে একটু পাঠাবো, মানে আমি এটা প্রথম করছি তো একটু নার্ভাস লাগছে। না না, কেন পাঠাবে না? অবশ্যই পাঠাবে। হ্যাঁ, আমি একটু ব্যস্ত থাকি তো অসুবিধা নেই, আমাদের এতজন আছে। তুমি আমাকে সিঞ্জিনীকে পাঠিয়ে দাও, সিঞ্জিনী দেখে নেবে বা সহেলি দেখে নেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার, পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও দেওয়া আছে, সহেলির নাম্বারও দেওয়া আছে। হ্যাঁ, যাকে খুশি পাঠিয়ে দিও তুমি। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তারপরে আমরা কার কাছে যাচ্ছি? স্যার আমি আর অভিজ্ঞ একসাথে করতে চাই অ্যাকচুয়ালি। অভিজ্ঞ বলো একটু তোমার সম্বন্ধে, তুমি কোথায় আছো, তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড। সায়নীকে তো আমি চিনলাম। স্যার আমি কেপিসি মেডিকেল কলেজ থেকে মাস্টার্স এখন করছি, ফাইনাল ইয়ার, ফুড এন্ড নিউট্রিশনে, ডায়েটিশিয়ান এন্ড ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্টে। আর স্যার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো? হ্যাঁ 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 স্যার, আমি আছি। 1 টা না 2 টাতে আছো না? কগনাইজ 2। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, আমি আর শাইনি ভাবছিলাম একসাথে আর কি পিপিটি আর কি প্রেজেন্ট করব।
তো সেটা এক্সিলেন্ট আইডিয়া। তুমি জাস্ট জয়েন্ট করে নাও সহেলি নামটা, অভিজ্ঞা এন্ড ওকে স্যার। আর ডুইং পিপিটি। কেউ করছে শুধু টক, যেমন ডালিয়া করছে অনলি টক, পিপিটি বানাচ্ছে না। অ্যাডোলেসেন্সের আমি লেকচার দিয়েছিলাম, আমার কাছে হতে পারে পিপিটি। আচ্ছা, আর অভিজ্ঞার এর জন্য ডালিয়া একটু দেখে নিও কিছু পিপিটি। তোমাকে পিপিটি ধরে দিলে না তোমারই বলতে সুবিধা হবে, মানে পয়েন্টগুলো তোমার চোখের সামনে থাকবে, মানে পয়েন্টটা সামনে থাকলে। আর তুমি যদি প্যানেল ডিসকাশনের মতো করো, যেমন 2 জন মিলে বা 3 জন মিলে করতে পারো। আচ্ছা, আমাদের অভিজ্ঞা আর সায়নী একটা পিপিটি করবে ব্রেস্ট ফিডিং, একদম স্লাইড শেয়ারে বহু পিপিটি আছে, ভালো ভালো পিপিটি, এবং ইউটিউবে খুব ভালো ভালো ভিডিও আছে। তোমরা একদম ক্রিস্প করে বানাও, তুমি আমাদের প্ল্যাটফর্মেই ইউজ করো। আর সেপ্টেম্বরে তো এমনি ব্রেস্ট ফিডিং উইক গেছে, তো আমরা সেপ্টেম্বরে এটাকে করতে পারি। এনি ডে দুপুরের দিকে যদি তোমরা দুজনে, তোমরা যদি প্রি রেকর্ডেড ভার্সন চাইছো সেটাও করতে পারি অভিজ্ঞা সায়নী, মানে আমি তুমি আর ও রেকর্ড করে তারপরে আমরা ছাড়লাম। অথবা আমরা যদি সবাই কগনাইজে সবাইকে ইনভাইট করলাম, তোমরা বোঝালে 2 জন মিলে, সেটাও খুব ভালো হয়। তোমরা ওটা পরে আমরা আলোচনা করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই সবার নাম টাইটেল সহ এটা নিউট্রিশন মান্থ গ্রুপটা একটু পাঠিয়ে দিও। 9টার মধ্যে সবাই একটা কাজ করো, হোয়াট এভার শি ইজ ডুইং সহেলি করুক, যার যার নিজের টপিক সবাই একটু গ্রুপে আজকে পোস্ট করে দিই। হ্যাঁ, তোমরা পোস্ট করো, তারপরে আমি একটা কাগজে একদম ফাইনালি লিখে আমি পাঠিয়ে দেবো, ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে? তোমাদের সম্পূর্ণ নাম দেবে আর টপিক দেবে, আর যে যার সাথে কোলাবোরেট করে করছো সেটাও লিখে দেবে। ঠিক আছে? আমি নিকানকে বলছি, বা যারাই আছো তোমরা আরো 2-1 জনের সাথে কোলাবোরেট, যদি কেউ ইচ্ছুক থাকে, কাউকে জোর করে আনা যায় না সব জায়গায়, যদি কেউ করে করবে। আচ্ছা, অরুণ হালদার বলে যে জয়েন করেছে, ও মানে ও কি বলতে চাইছিল একবার আমাকে। আর আমাদের সবাই কনভার্ট, যে মিতালি মান্না যদি কিছু করছো বলো, তুমি তো সবার আগে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছো। সুদেশনা দে। স্যার আমাকে আপনি কিছু টপিক বলুন না, আমার আসলে আমি ভেবেছিলাম ওই কোলোস্ট্রাম নিয়ে আর ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে বলবো, ওটা অনেকে করছে, আপনি যদি কিছু বলে দেন আমাকে। কোলেস্ট্রমের ইম্পর্টেন্স নিয়ে শুধু বলতে পারো, ইম্পর্টেন্স অফ কোলেস্ট্রম, আর কিছু ঢুকতে হবে না, তাতেও খুব ভালো বলা যাবে। কোলেস্ট্রমটা কি, তার কম্পোজিশন কি, সেটা প্রত্যেকটা অ্যানিমালের জন্যই, ম্যামালসের জন্যই কিরকম ইম্পর্টেন্ট সেইটুকু নিয়ে বলো। আর তার সাথে যদি ভাবছো কি করবে, যেমন আমাদের সহেলি দিকে একটু ফোন করে নিও, ধরো কথার কথা বলছি, ও যেমন বললো মেনোপজাল হেলথ, এটা বলতে এটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে, একটু ইজি কিছু সহেলি মাথায় আসলে ভেবো। মিতালি, তুমি আমাদের নিউট্রিশন মান্থ গ্রুপটা জয়েন করেছো? না স্যার, কিন্তু আপনি একটা নাম্বার দিয়েছিলেন ওই ওটাই হচ্ছে সহেলিদির নাম্বার। হ্যাঁ, ওনাকে মেসেজ করেছিলাম, আচ্ছা, কিন্তু উনি সহেলি তুমি দেখো, ওকে একটু গ্রুপ লিংকটা দিয়ে দিও। এরা আসলে কগনাইজ 1 এ নেই, 2 তে আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তুমি তাহলে আমাকে আরেকবার একটু কাইন্ডলি পিং করবে, আসলে সবাই পিং করছে তো আমি মেবি মিস করে গেছি। আচ্ছা, লিখে রাখো সহেলি, মিতালি মান্না অন কোলেস্ট্রম। তুমি একটু নিউট্রিশন মান্থের ওই লিংকটা দিয়ে দিও। আমি কগনাইজ 2 তে আসলে বেশি কেউ নেই, খুব অল্প কিছু স্টুডেন্ট আছে। মিতালি, তুমি আমায় একটা পিং করো, হ্যাঁ, তাহলে আমি দিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন একটু পিং করো। ঠিক আছে, চলো। আর কেউ সুদেশনা বলো, সুদেশনা দে। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমি ওই কিছু টপিক ভেবেছিলাম, ওগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে বলে দাও, তুমি কোথায় বাড়ি, কি করছো এখন? আমি সুদেশনা দে, আমি দুর্গাপুরের পাশে আর কি, মলানদিঘি বলে একটা গ্রামই বলতে পারেন। হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল সনকা, তো ওখানে এই জয়েন করেছি জুনিয়র ডায়েটিশিয়ান হিসেবে। তো আমি স্যার এই মানে আপনার ফেসবুকে দেখেই আর কি আমি ইন্টারেস্টেড হয়ে আপনাকে কলও করেছিলাম, প্লাস হচ্ছে কোর্সটাতে জয়েন করেছি। এবং স্যার ওই তুমি কি কোর্সটায় ফর্ম ফিল আপ করেছো? স্যার ওটা আমি না শিওর হতে পারছি না, আমার ফোনটা আসলে আপনাকে মেসেজ করেছিলাম। আমি নাম কালকে দেখলাম কয়েকজনের, সুদেশনাদের নামটা আসেনি। আমি একটু পরে তোমাকে কনফার্ম করে দিচ্ছি। আমি ওই গুগল ফর্ম গুলো তো এসে ডাউনলোড হয় আমার ইয়েতে, ওখানে নামটা পাচ্ছি না। স্যার একটু, হ্যাঁ, আমার ফোনটা আসলে 3 দিন খারাপ হয়ে গেছিল, কলটা হয়ে যাক, এটার পরে দেখে নেব, কারণ আমি এই অ্যাডমিশনটা ক্লোজ করে দেব। ঠিক আছে স্যার। আর আমি একটু টপিক তাহলে আমাকে একটা মানে চুজ করুন, আমি তো মোটামুটি এগুলোই ভেবেছিলাম। ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে আর করো না, অনেকে হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, ওর জন্য স্যার অনেক কিছু আছে। তুমি ডায়াবেটিস, হ্যাঁ স্যার ওটাই বলছিলাম, ডায়াবেটিক্স ডায়েট নিয়ে কি করতে পারি? হ্যাঁ, ডায়াবেটিস এন্ড ওবেসিটি এটা নিয়ে করো, কিন্তু অত ডিটেইলস ঢুকতে হবে না।
ডায়াবেটিস কেন হয় না হয়, তুমি একটু সিমটমস গুলো বলছো, ডায়াবেটিসে কি কি হয়, এবং বলবে যে কোন এজ গ্রুপ, বলবে ডায়াবেটিসের কোনো বয়স নেই। টাইপ 2টা নিয়ে বেশি হাইলাইট করো, টাইপ 1 নিয়ে বলতে হবে না। তুমি বলবে টাইপ 1টা 90% লোকেদের মধ্যে হয়, টাইপ 2টা, আর টাইপ 1টা হচ্ছে অটো ইমিউন প্রবলেম, ওটা আমরা 5% থেকে 10% বাচ্চাদের মধ্যে পাই, ওটাকে জুভেনাইল বলা হয়। তো আমি আজকে আমার টপিকে আমি বলবো টাইপ 2 ডায়াবেটিস নিয়ে। এবং তুমি আমাকে একটু এই ক্লাসটার পরে পিং করো, আমি তোমাকে একটা দুটো আমাদের ক্লাসের ভিডিও পাঠাবো যেগুলো ইউটিউবে অলরেডি আছে। তো ওরা একটা ডায়াবেটিসের উপরে অনেকগুলো করেছে, ওটা একটু গো থ্রু করে নিলে তুমি শুধু ডায়েটারি পার্টটা বলবে, যে দেয়ার ইজ নাথিং কল্ড ডায়াবেটিস ডায়েট, এই ওয়ার্ডটা খুব আমাদের ট্যাগ লাইনটা ইউজ করবে। দেয়ার ইজ নাথিং কল্ড ডায়াবেটিস ডায়েট, এ হেলদি ব্যালেন্স ডায়েট যেটা স্যুট করে সবার জন্য, which suits for everyone is a diabetes diet। মানে আলাদা ডায়াবেটিস ডায়েট বলে আমি কাউকে বাড়ির লোককে সেপারেট করার দরকার নেই। দেখো আমরা ডায়াবেটিস ডায়েটে যেগুলো খেতে বারণ করি, যে অতিরিক্ত মিষ্টি, চিনি, সিঙ্গারা, কচুরি, তেলে ভাজা, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, এটা তো কারোর জন্যই ভালো না। চিনি তো আমাদের জেনারেল লোকের জন্য ভালো না, তাই তো? আচ্ছা, যদি সুগারটাকে যদি কন্ট্রোলে রাখতে পারি, তাহলে আমি আমটা খেতেও বলতে পারি পেশেন্টকে, ম্যাঙ্গো। মিথস তুমি একটা করতে পারো, সিঞ্জিনি তোমাকে গাইড করে দেবে কিছু 5টা মিথস। আলু খেতে পারবো না, করলা খেলেই আমার সুগার হয়ে যাবে, 5টা 6টা মিথস নিয়ে করো, যেগুলো সব ভ্রান্ত ধারণা। প্রথমে শুরু করছো ডায়াবেটিক ডায়েট বলে, কিছু আলাদা হয় না, মানে সব ব্যালেন্স ডায়েটটাকেই আমরা যদি প্রপারলি দিই তাহলে সেটাই ডায়াবেটিক ডায়েট। এবং পেশেন্টকে সুস্থ রাখাটাই আমাদের, সুগারকে কন্ট্রোল রাখা এবং আদার ব্লাড প্যারামিটার কন্ট্রোল রাখা সুস্থ। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বা মিথস অ্যান্ড ফ্যাক্টস অফ ডায়াবেটিস নিয়ে আসবো। তুমি নেটে সার্চ করো, বহু মিথস অ্যান্ড ফ্যাক্টস তুমি পেয়ে যাবে। মিথস অন ডায়াবেটিস ডায়েট, মিথস অন ডায়াবেটিস ডায়েট। হ্যাঁ, করলা খেলে আমার সুগার কমে যাবে, আমি আলু খেতে পারবো না। হ্যাঁ স্যার, এটা অল টাইম আমি শুনি হসপিটালে। এইদিকে কিন্তু সে চায়ে চিনি খাচ্ছে না, এদিকে বাড়িতে থাকলে চানাচুর খাচ্ছে, সিঙ্গারা খাচ্ছে। তুমি বলবে অধিক ফ্যাট যেগুলো বা অধিক পরিমাণে শর্করাও যদি আমরা খাই, সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ। মানে সেটা চিনি না হয়ে অন্য ফর্মেও যদি শর্করা হচ্ছে, সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ। হ্যাঁ, তো এইগুলোকে বলা। আরো অনেক মিথস আছে, দু একটা বলো তো সহেলি, সিঞ্জিনি, মিথস কি কি রাখা যায়? স্যার মিথস ওই আলুটা তো রাখা যায়, তারপরে ডায়াবেটিস হলে ফল খাওয়া সব বন্ধ, এটা রাখা যায়। তারপর হচ্ছে অনেকে বলে, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে তুমি যদি পুরনো গোপালন দেখো তাহলে দেখবে ওখানে রাইপ পামকিন কিনা ফ্রুটের মধ্যে ধরেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাদের ডায়াবেটিস থাকে তারা বলে যে মাটির তলার যে কোনো সবজি তারা খেতে চায় না। এক্স্যাক্টলি, আমি এটাই আসতে যাচ্ছিলাম, যে মাটির তলার সবজি নিয়ে এরা বলে। এবার সেক্ষেত্রে দেখো আলু, মানে ডাক্তাররা লেমন ওয়ার্ডে বলে দেয় মাটির তলার কিছু খাবেন না, তা না, গাজর পেঁয়াজ সবই খেতে পারো উইথ এ লিমিটেশন। এবং সেদ্ধ করে, আমরা গাজরটা বেশি সেদ্ধ করেই খেতে বলি, র না খেলে হলো। এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস তুমি একটু সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দিতে পারো, যখন তুমি মাটির তলার সবজি বা মাটির উপরের সবজি, ফল ইত্যাদি নিয়ে বলবে, সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে টার্মস গুলো ইউজ নাও করতে পারো, বা টার্মস ইউজ করে তুমি সেটাকে একদম মানে লেমন ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝিয়ে দিতে পারো, দ্যাট ইজ গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স এন্ড গ্লাইসেমিক লোড। যে পরিমাণের থেকে, সরি মানে সোর্সের থেকে পরিমাণটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে কতটা আমি খাচ্ছি, ঠিক আছে? সেটা দিয়ে অ্যাট এ গ্ল্যান্স তোমার সুগার মানে পিপি রাইজ করছে কি করছে না সেই জিনিসটাকে একটুখানি হাইলাইট করে দিতে হবে, ঠিক আছে? জাস্ট অল্প একদম লেমন ল্যাঙ্গুয়েজে, লেমন টার্মে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, গ্লাইসেমিক লোড মুখে না বলে সেটা তুমি পড়লে, তুমি কথাটা বললে যে পরিমাণটা ইম্পর্টেন্ট, নট দ্য আইটেম। আমি একদিন 1 পিস আম খেলাম কি 2 পিস আম খেলাম, দ্যাট ইজ মানে ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমি যদি 2-3টে আম খেয়ে নিই, অবভিয়াসলি আমার সুগার বেড়ে যাবে। আম ভালো লাগছে 2-3টে খেয়ে নিচ্ছি, রসগোল্লা ভালো লাগছে 2-3টে খেয়ে নিচ্ছি। সেটা আমাদের যদি পরিমাণ মেপে আমরা খেতে পারি, আমাদের জন্য সবই ডায়াবেটিস ডায়েটে নো বলে কিছু নেই। নো কি আছে? অবভিয়াসলি আমাদের স্মোকিং, অ্যালকোহল এগুলো নো আছে, কিন্তু আর জাঙ্ক ফুড যেটা কারোর জন্য আরেকটা জিনিস স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস তুমি একটু হাইলাইট করে দিও ছোট করে, যেহেতু ডায়াবেটিস ডায়েটে মানে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা থাকে তাদের মধ্যে খুব একটা মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে না, এবার নট অনলি ডায়াবেটিক, এটা ওবিসিটির পেশেন্টরাও করে, মানে ডায়াবেটিক নয় বাট ওবিস,
এরকম পেশেন্টরাও করে, সেটা হচ্ছে যে তারা না মনে করে কি চিনি খাবো না তো কি হয়েছে, এই যে সুগার ফ্রি গুলো আছে এগুলো খেয়ে নেবো। এইগুলোর যে খারাপ দিকটা, হ্যাঁ এটার যে খারাপ দিকটা আছে এটা তোমাকে কিন্তু একটু হাইলাইট করতে হবে, সেটা এক লাইন দু লাইন হলো। অনেক ডক্টররা নিজেরা বলে পেশেন্টদের খাবেন না, প্রচুর পরিমাণে আমার দেখা প্রচুর পরিমাণে চা খাচ্ছে এবং সারা দিনে ওই সুগার ফ্রি বড়িগুলো খাচ্ছে, এবং তার মধ্যে অনেক ভাগ আছে, কোনোটা সুক্রালোজ, কোনোটা অ্যাসপার্টেম, কোনোটা স্টিভিয়া। তো অত ডিটেলসে তুমি যাবে না, তুমি বলবে যে রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী পরিমাণের খেলেন, এবং সুগার ফ্রি যেটাই খাচ্ছেন সেটা যদি আপনি কোনো ডেজার্টে খাচ্ছেন, যে আমার 7 দিনে একদিন পায়েস হয়েছে বাড়িতে, পায়েস তো 7 দিনেও হয় না, অনেক সময় 1 মাসে হয়, বা 7 দিনে একদিন চাটনি খাচ্ছি, তখন আপনি ওইটা খান সুগার ফ্রিটা, কিন্তু রোজ ও চিনি ছাড়া চাটা অভ্যাস করুন, এটা সবার জন্যই ভালো। এইভাবে একটা টিপস লেখো 10-12টা, তুমি মিথস অ্যান্ড ফ্যাক্টস অন ডায়াবেটিস বলে নেটে যত পাচ্ছ সার্চ দাও, বা পিপিটি অন মিথস অন ডায়াবেটিস বলে সার্চ দাও। মিথস অন শুধু ডায়েট না, আরো অন্য ব্যাপারগুলো পেয়ে যাচ্ছ, এবং লাস্টে তুমি এইভাবে কনক্লুড করো, সো অ্যাজ এ আমি নিউট্রিশনিস্ট সুদেষ্ণা দে, আমি আপনাদের কাছে অ্যাপিল করব, ব্যালেন্স ডায়েট খান, স্ট্রেস ফ্রি থাকুন, নিজের হবি যেগুলো তার মধ্যে ঢুকুন, ঘুমটা ভালো দরকার সেটা করুন, এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট, এক্সারসাইজ করুন, জল ঠিকঠাক করে খান, তাহলে আপনি ডায়াবেটিস জনিত যে কমপ্লিকেশনস গুলো, সেই কমপ্লিকেশনস গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন, যেরকম চোখ, নার্ভ, কিডনি, এই প্রবলেমগুলো থেকে দূরে রাখবেন। এই বলে তুমি শেষ করো। ঠিক আছে স্যার। শতাব্দী, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার। স্যার দাঁড়াও শতাব্দী, 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ বলো শিউলি, বলো। বলছি যে আপনি যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলাম ইউটিউব থেকে, হ্যাঁ শতাব্দী কন্টিনিউ, সরি একটা ফোন এসে গেছিল। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে এমএনটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, একটু আউট অফ দ্য টপিক, বাট করতে পারি কি? বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি এমএনটি পোর্টালটা আমি কালকেই দেখেছি, আমি বহুতবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফটো আপলোডটা কিছুতেই নিচ্ছে না আমার, তাই জন্য আমি কোর্সটাতে রেজিস্ট্রেশনও করতে পারছি না। কে বললো ফটো কত চাইনি? আমি তো শুধু বলেছিলাম যে মার্কশিট আর আধার কার্ড। হ্যাঁ স্যার, মার্কশিট আর আধার কার্ডেরই ফটো, ওটা নিচ্ছে না ও কিছুতেই। ওটা নিচ্ছে না? অজয় বলে একটা ছেলেকে ফোন করো, শুধু শুধু ওকে খুব ডিস্টার্ব করছি আমি। ওটা তুমি আমাকে অফলাইন কথা বলো, আমি তোমাকে একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ও করে দেবে, 1 মিনিটের কাজ। তাহলে এই সেশনটার পর আপনাকে কল করে নিচ্ছি। ওটা 99% সবারই হয়েছে, 2-1 জনের হচ্ছে না, তার মধ্যে তুমি পড়েছো, ওটা হয়ে যাবে, সেশনের পরে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। এমএনটিতে যারা যারা করবে একটু তাড়াতাড়ি করো ফর্ম ফিল আপটা, আমি ক্লোজ করে দেবো, নাহলে ক্লাস শুরু করতে পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। স্যার আমারটা সাবমিট হয়েছে তো আজকে? আমি দেখে নেব, দেখি অবশ্যই হয়েছে। তোমাকে যদি স্যার আমারটাও একটু দেখবেন না হয়েছে কিনা সাবমিট, যদি সাকসেসফুলি সাবমিট দেখায় তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে, আমি দেখে নেব। হ্যাঁ চলো স্যার ঠিক আছে, আমারটাও স্যার একটু কনফার্ম করে দেবেন, আমি মেসেজ করব। মিতালি এন্ড নিকন, এই নিকন তো না? হ্যাঁ নিকন, হ্যাঁ 3 জন। ওকে চলো, পরে কে আছো? আর কেউ নেই? তাহলে আমরা এবার ক্লোজ করার আগে আমরা এরকম আলোচনা আর একদিনও রাখবো। ওকে, তোমাদের যদি কোনো রকম কোয়ারিজ থাকে সেখানে আমাদের সবাই থাকবে, সিঞ্জিনি থাকবে। হ্যাঁ স্যার আমরা রোববারে দেখি আমার কোনো ক্লাস থাকতে পারে, রোববারে না থাকলে আমরা একবার রোববার নাগাদ করে আমরা যতটা কথাবার্তা হলো, কতটা অ্যাডভান্স হলো ব্যাপারটা, তোমরা কতটা এগোতে পারলে, রোববারে আমরা আর একটা ফিডব্যাক নেব। যে কজন আজকে জয়েন করেছো প্লিজ জয়েন করো। পৃথা কিছু বলতে চাও? পৃথা কি করছে লাস্ট অবধি? তুমি তো ব্রেকফাস্টটা নিয়ে করবে তাই তো পৃথা? ইয়েস স্যার ব্রেকফাস্ট। পৃথার নামটা লিখে নাও, ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেকফাস্ট। ওকে স্যার। আর আমরা কিছুজন আছি এখানে, আমি এখনো নাম ডিসাইড করিনি, আমরা কিছুজন একটা সিনিয়ররা প্যানেল ডিসকাশন একটা করব। ওকে সিঞ্জিনি? স্যার তাহলে আমার টপিকটার নাম কি? ডায়াবেটিস ডায়েট মিথস এন্ড ফ্যাক্টস, বা ডায়াবেটিস মিথস এন্ড ফ্যাক্টস। ঠিক আছে সুদেষ্ণা দে লিখে নাও। স্যার লিখেছি স্যার। এইবার
পৃথারটা লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। আর কেউ আমাদের বাকি থাকলো না এখানে। আর আমাদের বৈশালী বলে একজন অনেক পরে জয়েন করলো। বৈশালী যদি কিছু, বর্ণালী জানা, তুমি যদি কিছু করতে চাও আমাদের জানিয়ে দিও, কোনো টপিকে করতে চাও যদি। তুমি এখন ইন্টার্নশিপে ব্যস্ত আছো, ছোট্ট 5 মিনিটের। হ্যাঁ স্যার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, আমি তো এই রিসেন্ট ইন্টার্নশিপে জয়েন করেছি, অতএব আমি কিছু করতে চাই, কিন্তু কি টপিক নিয়ে করব ওইটা আপনি যদি ডিসাইড করে দেন তো ভালো হয়। বর্ণালী জানা কি নিউট্রিশন গ্রুপটা এখনো নেই না? আচ্ছা, ওখানে দেখবে তোমাদের কগনাইজ 2 তে আছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, ওই মানে দ্বিতীয় গ্রুপটাতে কগনাইজ 2 তে, ওটাতে আছি। ওই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে দেখবে, ওটা হচ্ছে সহেলিদির ফোন নাম্বার। সহেলি নাম্বারটা সেভ করবে, দেখবে একটা আজকে লিংক দেওয়ার একটু আগে একটা দেখবে দিয়েছি নাম্বারটা, ওইটা সেভ করবে। সেভ করে ওকে পিং করবে বর্ণালী জানা। জাস্ট 5 মিনিটস এর কোনো একটা টাপুর ওকে একটা টপিক দিয়ে দিও। সবে একদম ট্রেনি ইন্টার্ন করছে, তো একটা 5 মিনিটের টক তুমি করবে। তুমি নিজে আগে ভাবো, তোমাদের ব্রেনটাকে আগে শার্পেন করো, আমরা সবসময় টপিক বলে দেবো না, তারপরে সহেলিদি বলবে। মনে হয় ডায়াবেটিস নিয়ে কিছু করলে ভালো হয়। তুমি হাইপারটেনশন করো, ডায়াবেটিস হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশনে মানুষ ভাবে নুন শালি না খেলেই হবে, কিন্তু প্রতিটা খাবারে যে কত পরিমাণে সোডিয়াম খাচ্ছি হ্যাঁ, আমরা, সোডিয়াম পটাশিয়ামের যে ব্যালেন্স ইমব্যালেন্সটা, ওইটা সোডিয়াম ব্যালেন্স ইমব্যালেন্স হয়ে গেলে তাকে কি দেয়া হবে, বা পটাশিয়াম যখন ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে তখন তাকে কত গ্রাম ফ্রুট জুস দেয়া হবে, প্রট ফ্লুট দেয়া হবে, এগুলো। গার্লিকটা কিভাবে হেল্প করছে হাইপারটেনশনে সেটা মেনশন করবে। সোডিয়াম পটাশিয়াম ইমব্যালেন্সটা অন্য জিনিস, ওটার সাথে যেও না। ওটা অনেক সময় অনেক পেশেন্টেরই হয়, তখন দেখে পেশেন্ট ভুল বকছে, হ্যাঁ প্লিজ স্যার ওকে। তো বর্ণালী, তুমি সোডিয়ামের ব্যাপারে স্যার যেটা বলতে চাইছেন যে পেশেন্ট ভাবে যে নুনটা তো সোডিয়াম ক্লোরাইড, তো পেশেন্টের এবং বহু ডক্টর এটাই বলে দেয় যে কাঁচা নুন খাবেন না। আমি ইভেন এমনও শুনেছি পেশেন্ট বলছে আমি নুনটা ভেজে, হ্যাঁ মানে নুনটা ভেজে নিয়ে খাই। হসপিটালে কিছু পেশেন্টের সামনে যাই বলে আমাকে কাঁচা নুন দেওয়ার দরকার নেই, আমাকে মানে সবজি খাই। হ্যাঁ আমাকে সবজিতে বেশি লবণ দিয়ে দিতেই হবে, আমি কাঁচা নুন না খেলেই হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি তোমাকে হ্যাঁ যেটা বলছি সেটা ইয়ে করে নাও, নোট করে নাও যে নুনের যে মানে অ্যাকচুয়ালি নুনটা কেন বারণ করা হয় সেটা তোমাকে বলতে হবে যে বিকজ অফ সোডিয়াম। এবার তুমি কে একজন রাস্তায় আছো বললে সে লিভ করে যাও, মেসেজ করে এবার অ্যাকচুয়ালি রাস্তায় আছি স্যার, লিভ করছি হ্যাঁ লিভ করে যাও। এবার তুমি সোডিয়ামটা বললে, এবার সোডিয়াম বলে তুমি এবার কোন কোন খাবারে আমরা নুন ছাড়াও সোডিয়াম অনেক বেশি পরিমাণে থাকছে। নুনটা আমাদের নোন প্রোডাক্ট, কিন্তু আমরা না জেনে এই যে বাইরের যে প্যাকেজড ফুড গুলো খাচ্ছি, অল কাইন্ডস অফ তোমার যে তোমার প্রিজারভেটিভ গুলো ইউজ করা হচ্ছে, দ্যাট অল কামস ফ্রম সোডিয়াম বেনজোয়েট। আমি বলছি নুন, তেল আর চিনি এগুলোকে এমনিতে পুরনো পন্থা এগুলোকে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ করা হতো। হ্যাঁ আমার বাড়িতেও আছে, আমাকে গিফট করে, এই যে এইটা একজন গিফট করেছে লঙ্কার আচার, হ্যাঁ এটা কিন্তু এতে প্রচুর নুন আর চিনি সব আছে। এইটা একটা আছে, হ্যাঁ অনেকগুলো, আমি টেবিলে বসে আছি বলে এগুলোকে ধরে ধরে আনছি। হ্যাঁ পাঁপড়, তারপরে পাঁপড় তেলে খাই না, শাঁকা পাঁপড় খাই। এই কথাটা যে বলবে তাকে বলবে যে পাঁপড়টার যে ডোটা মাখা হয় না, প্রচুর তেল দিয়ে মাখতে হয় ডোটা, তারপরে বেলে রোদে শুকিয়ে ওটাকে পাঁপড়টা প্রসেস করে বিক্রি হচ্ছে। পাঁপড়টা ক্ষতি, আচার ক্ষতিকারক, বড়িতে অনেক বড়িতে নুন থাকে খুব, আর বড়িতে খুব তেলও টানে, বড়িটা যে ডাকের বড়িটা। এইগুলো আমরা একটু ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ডায়াবেটিককে সাথে যেমন আজকের পেশেন্টটা আমার কাছে এসছে মাইক্রো অ্যালবুমিনটা বেশি আর সব নর্মাল, তাহলে আমি কিন্তু একে প্রোটিন রেস্ট্রিক্ট করব না, কিন্তু তার হাইপার টেনশনটাকে আর ডায়াবেটিসটাকে যদি কন্ট্রোলে আনি তাহলে তার কিডনিটা আগামী কিছু বছরে আর ক্ষতি হবে না। যেখানে প্রোগ্রেশন শুরু হয়ে গেছে, মাইক্রো অ্যালবুমিন 30-এর নিচে রাখতে হবে, সেখানে 132 আছে, তার মানে ওর ডিজিজটা প্রোগ্রেশন শুরু হয়ে গেছে, মানে হি ইজ মুভিং টুয়ার্ডস নেফ্রোপ্যাথি। এই পেশেন্টটাকে আমাকে ভালো রাখতে গেলে এখনই প্রোটিন সব কমিয়ে দেবো না, প্রোটিন 1 গ্রাম পার কেজি বা 0.8 গ্রাম যা রাখছি রাখলাম, কিন্তু আমি তাকে হাইপার টেনশন থেকে সুস্থ রাখবো। এবং তোমার কি বললাম সিঞ্জিনি, ডায়াবেটিস, হ্যাঁ আপনি ওকে হাইপারটেনশন বললেন। দেখে নাও, বর্ণালী আছো লাইনে? হ্যাঁ স্যার আছি। একটা দেখো পিপিটি শেয়ার করলাম, একটু দেখো।
এই যে এখানে দেখবে হাইপারটেনশনের কিছু গ্রেড আছে। এই যে হাইপারটেনশনের ড্যাশ ডায়েট, এটা লিখে নাও, ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপারটেনশন। এইটা ড্যাশ ডায়েট মানে কি, ড্যাশ ডায়েটে কি থাকে, হোয়াট ইজ ড্যাশ ডায়েট, এটা দেখে নাও। আচ্ছা স্যার, এটা হচ্ছে ওকে স্যার। খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা হচ্ছে গ্রেডস অফ হাইপারটেনশন, আমি একটু দেখিয়ে দিই তোমাকে। এইটা একটু পড়ে রাখবে, গ্রেডস অফ হাইপারটেনশন। এই যে এটা কোলেস্টেরলের নরমাল রেঞ্জ গুলো। এই যে নরমাল হাইপারটেনশন 120/80, প্রি হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশন স্টেজ 1, স্টেজ 2, এইগুলো একটু দেখে রাখবে। যে সুগারটাকে, প্রেশার হচ্ছে, এটা দিয়ে তুমি শুরু করবে বর্ণালী, যে ব্লাড প্রেশার হচ্ছে সাইলেন্ট কিলার, আমাকে কোনো সিমটম দেবে না। খুব হাই হয়ে গেলে তখন বুকের মধ্যে কষ্ট, ঘাড়ে চাপ ধরা, শ্বাসকষ্ট, সেটা অনেকটা পরে। কিন্তু তোমার যদি মানে 90 আর 100 বা 120টা যদি 150 হয় না, কোনো সিমটম দেবে না। তাই জন্য বলবে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যে 20 বছরের ওপরে বা 25 বছরের উপরে প্রত্যেক মাসে একবার করে হাইপারটেনশন চেক করুক, বা যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আছে। দেখতে দেখতে কখন আসবে আমরা জানি না। তো এইগুলো আমাদের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। স্টেজেস গুলো রাখো। ডায়েটারি ফাইবারের রোল নিয়ে একটুখানি বলো। আর সোডিয়ামের অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে পটাশিয়াম, মানে পটাশিয়াম জাতীয় খাবারগুলো যদি আমি দিচ্ছি, এই যে এইগুলো, তাহলে যে বিপি কমবে। পটাশিয়াম ইজ অ্যানাদার মিনারেল দ্যাট এফেক্ট বিপি ইন কার্ডিওভাস্কুলার। সো এইটাকে একটু দেখে নাও। হায়ার সোডিয়াম, পটাশিয়াম লো আর সোডিয়াম হাই হলে প্রেশারটা বাড়ছে। ভাইরাস তুমি পটাশিয়াম বাড়াচ্ছ, সবজি দিচ্ছ, ডাবের জল দিচ্ছ, টক ফল দিচ্ছ, তাহলে কিন্তু তুমি প্রেশারটাকে কমাতে পারছো। তুমি প্রেশার কি, প্রেশারের ড্যাশ ডায়েটটা নিয়ে, এবং প্রেশারের স্টেজ গুলো যেটা বলে দিলাম, স্টেজেস অফ হাইপারটেনশন। এই যে নুন, 1 চামচ নুনে 23 এটা 2000 লিখেছে, 2300 mg সোডিয়াম থাকে। বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে মানে 1 চামচের বেশি নুন আমি কোনো মতেই খাবো না বাড়িতে। তারপরে ডায়েট আর ফুড পিরামিড তুমি পিপিটি বানিয়েও করতে পারো, না বানিয়েও করতে পারো। ওকে, চলো। তো বর্ণালী লিখে নাও, সহেলি, ড্যাশ ডায়েট অ্যান্ড হাইপারটেনশন। একটা শুধু পড়লেই বর্ণালী তুমি অনেক তথ্য পেয়ে যাবে। তুমি এই এন্ড অফ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এটা করো। ওকে স্যার, জানো ব্যাস। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। For today's discussion and thank you each and everyone. আচ্ছা, অঙ্কিতা সাধুকান্ত কোনো কথা বললো না, একদম সাধুর বেশেই থেকে গেল শুরু থেকে শেষ। অঙ্কিতা কিছু বলো। হ্যাঁ স্যার বলুন। তুমি বলুন মানে তুমি জব ধ্যান করছো নাকি? তুমি এখনো কথা বলছো না? না। হ্যাঁ বলো। না স্যার, স্যার আপনি বলে দিন কি করব। কোনো জায়গা নেই এখানে, আমরা সবাই পারফর্মার। এখানে দর্শক পরে, দর্শকরা আজকে জয়েন করেনি, দর্শকরা পরে দেখবে এগুলো। আমরা দেখব। আপনি বলুন। আমি কিচ্ছু বলবো না, ঠিক করে জানিয়ে দেবো। কি টপিক? কি টপিক? আরে তুমি কি নিয়ে পড়েছো? জিওগ্রাফি নিয়ে না ম্যাথমেটিক্স নিয়ে? না, একদম বাজে কথা বলবে না। টপিক দিকে জানাবে, স্যার জানাবে। দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, আমি দেখে নি। অভিজ্ঞা, অঙ্কিতা, অরুণ হালদার কেউ অন্য প্রোফাইল থেকে জন্ম, এটাকে কোনো মহিলা কণ্ঠই শুনলাম, এখন আর কথা বলছে না অরুণ হালদার। অরুণ আছো? আচ্ছা, পরে বলো না যে স্যার আমাকে কিছু বললো না। আচ্ছা, তারপরে আমাদের আছে বর্ণালী, আচ্ছা মিতালি, আচ্ছা সহেলি। একটু সিঞ্জিনির কাছে যাওয়ার আগে তুমি একবার টপিক গুলো রিড আউট করে দাও তো চটচট ঘরের বেগে। পৌলমি আর সিঞ্চিতা কোলাবোরেশনে 100 ডেজ করছে, 1000 ডেজ, সরি 1000 ডেজ করছে। নিকন করছে ব্যালেন্স ডায়েট। সিঞ্চিতা 1000 ডেজ এর মধ্যে নেই, পৌলমি একাই আছে। সিঞ্চিতা 1000 ডেজ এর পরে, মানে টডলার গ্রুপ, 2 বছরের পরের বাচ্চাদের ফুড হ্যাবিট কিভাবে গ্রো করবে সেটা বলছে। হ্যাঁ আচ্ছা, নিকন করছে হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট, শতাব্দী দি হচ্ছে হেলদি রেসিপি কুকিং, হেমা দাস হচ্ছে কুকিং মেথড অ্যান্ড রোল অফ স্পাইসেস, ছন্দা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন ইন হসপিটাল, ডালিয়া হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স ম্যালনিউট্রিশন, চিন্ময়ী হচ্ছে উইনিং ডায়েট, সায়নী আর অভিজ্ঞা পিপিটিতে করছে হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং, মিতালি মান্না ইম্পর্টেন্স অফ কোলেস্ট্রাম, সুদেশনা দে করছে হচ্ছে মিথস অ্যান্ড ফ্যাক্টস অন ডায়াবেটিস ডায়েট,
আচ্ছা, আর পৃথা বোস করছে ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেকফাস্ট, আর বর্ণালী করছে হচ্ছে ড্যাশ ডায়েট অ্যান্ড হাইপারটেনশন। অঙ্কিতা সাধু খান এখনো টপিক সিলেক্ট করেনি। হয়ে যাবে অঙ্কিতা, চিন্তার কিছু নেই, আমরা আছি। তুমি সহেলিদির নাম্বারটা গ্রুপে পেয়ে যাবে। তুমি 2-3টে টপিক নিজে ভাবো। তুমি স্যার মে আই সে সামথিং ফর অঙ্কিতা? শিওর। আচ্ছা, হাইপোথাইরয়েড নিয়ে কিছু তাহলে চামচ নিয়ে এলে তো? তুমি আবার স্পুন ফিডিং করতে চাইছো তো অঙ্কিতাকে? আচ্ছা ঠিক আছে, থাক না থাক। করা বলো। খুব কমন জিনিস তো। হ্যাঁ বলো। হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে কিছু করতে পারো, এটা খুব কমন কিন্তু টপিকটা, কিন্তু মানে খুব নেগলেক্টেড হয়ে যাবে, একটু চাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ অঙ্কিতা করতে পারো, অত ডিপে ঢুকো না। আমাদের তো এই টপিকটা খুব ডিপলি পড়ানো হবে তোমাদের এমএনটি 6 মাসে। কিন্তু হাইপোথাইরয়েডে যে সয়াবিন খাওয়া যাবে না বা ফুলকপি বাঁধাকপি খাবো না এখনো বলে যাচ্ছে পেশেন্টরা, শুধু ওইটুকুর মধ্যেই করতে পারো। মিথ কিন্তু এটা। গয়টেরোজেনিক সাবস্টেন্স গুলো খাওয়া যায়, বয়েল করলেই সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেই ছোট্ট 5-10 মিনিটের একটা করতে পারো যে হাইপোথাইরয়েডে কি কি বারণ এবং কেন খেতে চায় না। এরকম আরো যদি কেউ লেফট থাকো তো ঠিক সেম করতে পারো ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে। হাইপার ইউরিসিমিয়াতেও সব মিথস। ডাল খেতে পারবো না, ভেন্ডির সিড খেতে পারবো না, পটলের বীজ খেতে পারবো না, এগুলো সব, টমেটো সিড খেতে পারবো না, টমেটো খাচ্ছি সিড ফেলে। তো হাইপার ইউরিসিমিয়া অ্যান্ড হাইপোথাইরয়েড নিয়ে কেউ একজন করতে পারো। একটু আগে নিজে পড়াশোনা করে তুমি কালকের দিনটা পুরো পড়ো, পড়ে সহেলিদিকে ফোন করো। তুমি একটু লিখে রাখো সহেলি স্ল্যাশ দিয়ে হাইপোথাইরয়েড অর হাইপার ইউরিসিমিয়া মিথস, এটা করো। থ্যাংক ইউ সিঞ্জিনি। হ্যাঁ চলো। স্যার নাটস এন্ড সিডস নিয়ে যদি কেউ বাকি থাকে, কেউ একজন নাটস এন্ড সিডস নিয়েও করতে পারে। ভালো, আমার তো আছে এটা পিপিটি। তুমি এখন ছেড়ে দাও, আরো কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় হ্যাঁ সেটাই বললাম। আর মিডিয়াম চেন ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়েও করতে পারে। অনেক কিছু আছে তোমাদের বই থেকে, তোমরা যা এমএসসি তে পড়েছো তোমরা তার থেকেই কিছু করো না। তোমাদের শুধু নেট, এখন নেটের যুগ, নেট ঘাটো, প্রচুর তথ্য পাবে, সেগুলো করো, স্টাডিজ গুলো দেখো। আর এইগুলো সবাইকে বলে রাখি, সবাই হয়তো জানতে চাইবে, কেউই 40 মিনিটস 30 মিনিটস ডিউরেশনের কিছু করো না, এক্সেপ্ট ফর শতাব্দী। ও কুকিং দেখাবে, ও যেটা করতে চাইছে করুক, ওর টাইম কোনো স্লট নেই। সবাই ছোট ছোট করো, কেউ পিপিটি দিয়ে করো, কেউ উইদাউট পিপিটি করো। কিন্তু এগুলো আমাদের টোটাল যদি কটা হলো রে সহেলি? হ্যাঁ স্যার, এক মিনিট আমি বলছি স্যার। 15টা যদি হয় তাহলে খুবই ভালো। আমাদের আর কোনো স্টুডেন্টের দরকার নেই। 15টা আমরা মানে এক এক দিনে 2টো করে আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়ি। 14টা হচ্ছে না তো? কারণ অ্যাকচুয়ালি অভিজ্ঞা সায়নী, আমি একসাথে করছে, আমি হেড হিসাবে 15টা ধরেছি, মানে 15 জন স্টুডেন্ট। তোমরা না একটু দেখো, চ্যাট বক্সে সিঞ্জিনিদির নাম্বার দেওয়া আছে, ওটা একটু লিখে নাও। আর সহেলিদির নাম্বারটা, সহেলির নাম্বারটা দেওয়া আছে কগনাইজ 2-তে। তো এই দুটো নাম্বার একটু সেভ রাখো, মানে দে আর লিটল বিট এক্সপার্ট এখন হয়ে গেছে এবং আছে একটু সিনিয়র, তো তোমরা তাদের হেল্পটা পাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। সহেলি, হ্যাঁ সিঞ্জিনিদি বলো। বলছি যে তুই ওই যে চিন্ময়ী বলে যিনি আছেন, উনি যে মানে উইনিং ডায়েট করছেন না 6 মান্থসের, ওটার পরে সিঞ্চিতাটা হবে, মানে পৌলমীর পরে চিন্ময়ী বলবে। হ্যাঁ আমি ওটা ভেবে নিয়েছি রে সিঞ্জিনি, হ্যাঁ ভেবে নিয়েছি ওইভাবে সাজাতে হবে। হ্যাঁ স্যার, সবাই আগে পরে মানে সবাই আগে সবার নাম আর টপিক দিক, তারপরে সাজানো যাবে। না তাও বলে রাখি সহেলি, তুমি যখন খাতায় ফ্রেশ করে লিখবে, তুমি ওই 1000 ডেজ পৌলমী পরে, তারপরে তুমি কোলেস্ট্রাম নাও যে আমাদের মিতালি, তারপরে কোলেস্ট্রামের পরে ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং যে বলছে তাকে নাও, তারপরে চিন্ময়ীকে রাখো উইনিং, তারপরে সিঞ্চিতাকে রাখো, তারপরে অ্যাডোলেসেন্স কে রাখো। তাহলে খুব সুন্দর হয়ে গেল পুরো সাজানো। আচ্ছা, আচ্ছা সবাই সবার তাহলে নাম আর টপিকটা দিয়ে গ্রুপে সেন্ড করো, ঠিক আছে? সবাই আচ্ছা, কে কে নিউট্রিশন মান্থ গ্রুপটাই নেই, একটু নামগুলো বলো তো। মিতালি নেই? মিতালিকে আমি দিয়ে দিয়েছি এখন গ্রুপে। আমি নেই। চিন্ময়ী নেই? চিন্ময়ী ওখানে নাম্বারটা সেভ আছে সহেলির, একটু তুমি চিন্ময়ী একটু পিং করে দিও। আচ্ছা ডালিয়া তো ডালিয়া আছো? ঠিক আছে। না স্যার আমি নেই, আমি জয়েন হচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, জয়েন হতে পারো। হ্যাঁ তুমি তো কগনাইজ 1-এ আছো, তুমি জয়েন হয়ে যেও। আচ্ছা ঠিক আছে এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ, স্টে হেলদি, গুড নাইট।
Good night, sir. Thanks, sir. Thank you, Good night, sir. sir. Good night, everyone. Thank you, sir.